దేవునికి స్తోత్రం. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. వాక్య ధ్యానం నిమిత్తము ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನದ ನಿಮಿತ್ತ మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము ಮತ್ತೇನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ దాని 18వ వాక్యం ఇచ్చింది. ಅದರ 18ನೇ ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳರಿ. 16, 18. ಮತ್ತು మరియు నీవు పేతురువు, ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును, పాతాళం లోక ద్వారములో దాని ఎదుట నిలువ నేరవని నేను నీతో చెప్పుచున్నాను. పరలోక రాజ్యం యొక్క తాళపు చెవులు నీకిచ్చేదను. నీవు భూలోకమందు దేన్ని బంధించుదువో అది పరలోకమందును బంధింపబడును, భూలోకమందు దేన్ని విప్పుదువో అది పరలోకమందును విప్పబడునని అతనితో చెప్పాను. హల్లెలూయా. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಪೇತ್ರನು, ಈ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು, ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ಬಲವು ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾರದು. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೀಗದ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಕಟ್ಟಿತೀಯೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕಟ್ಟಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿರುತ್ತೀಯೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಚ್ಚಿರುವುದು ಅಂದನು. హల్లెలూయా. ಹಾಲೆಲೂಯ. దేవుని సేవకుడు, ದೇವರ ಸೇವಕರು ఒక పునాది రాయి, ಒಂದು ಕಲ್ಲು, పునాది రాయి. ಅವರು ಬುನಾದಿ ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. దేనికి? ಯಾವುದಕ್ಕ? సంఘం. ಸಭೆಗೆ. ప్రభువే చెప్పినారు, ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, పేతురు ಪೇತ್ರ నీవు బండవి, ನೀನು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು, ఈ బండ మీద నా సంఘం నేను కడతాను. ಈ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ತೇನೆ. భూలోకములో దేనిని విప్పుతావో ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಚ್ಚುತ್ತೀಯೋ ఆ యొక్క తాళము చేతులు ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು, ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ಬಲವನ್ನು ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾರದು, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೀಗದ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ఒక దేవుని సేవకునికి ఒక వాగ్దానం ఉంది. ದೇವರ ಸೇವಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವಿದೆ. పరలోకం యొక్క ద్వారములు అనగా తలుపుల యొక్క తాళం చేలు నీకు ఇస్తా. ಪರಲೋಕದ ದ್ವಾರದ ಬೀಗದ ಕೈ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ఏమిస్తానన్నారు? ಏನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. పేతురు నీవు బండవి, ಪೇತ್ರ ನೀನು ಬಂಡೆ, బండ మీద నా సంఘాన్ని నేను కడతాను. ಈ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆ ನಾನು ಕಟ್ತೇನೆ. ఎవరి సంఘం? ಇದು ಯಾರ ಸಭೆ? దేవునిదా మనుషులదా? ದೇವರದ ಮನುಷ್ಯರದ సంఘం. ಸಭೆಯು క్రీస్తు శరీరం. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ. సంఘం ಸಭೆಯು క్రీస్తు శరీరం. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ. దీని మీద ఏ మానవునికి అధికారం లేదు. ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. కేవలం దేవునికే అధికారం ఉంది. ಕೇವಲ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. కట్టడానికి కూడా ఎవరికి అధికారం లేదు. ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. గోడలు కట్టుకోనికి అధికారం ఉండవచ్చు, ಗೋಡೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಬಹುದು, 4 కిటికీలు సామాన్లు గోడడానికి అధికారం ఉండవచ్చు, 4 ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಬಹುದು. నీ చేతిలో డబ్బులుంటే నీవు కావలసినన్ని నువ్వు సమకూర్చుకోగలవు. ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನು ಸಮಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. సంఘం మాత్రం కట్టడానికి ఎవరికి అధికారం లేదు. ಸಭೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ఒక అధికారం దేవుడు ఎవ్వరికి ఇవ్వలేదు. ಆ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. దీన్ని కొనడానికి దేవుడు అధికారం ఇచ్చాడు, ಇದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. కానీ ఇది ఆయన సంఘం కాదు. ಆದರೆ ಇದು ಆತನ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ. అదేంటి అనుకుంటారేమో. ಅದು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು. అవును, నిజంగా ఈ రాళ్ళు రప్పలు, ఈ కంటికి కనబడే విషయములు ఆయన మందిరం కాదు. ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಮಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆತನ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ. హస్తకృత ఆలయంలో ఆయన నివసింపను అని చెప్పాడు. ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆತ ನಿವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ఎవరు నివాసం చేయరు? ಯಾರು ನಿವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? దేవుడు నివాసం చేయడు. ದೇವರು ನಿವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. మరి పెద్ద పెద్ద సంఘాలు కడుతున్నారు కదా, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, దేవుడు లేడంటారా? ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ?
స్తోత్రం. స్తోತ್ರ. ఉన్నాడు. ಇದ್ದಾರೆ. దేవుని ఆత్మచేత ఎవరైతే నడిపించబడతారో, ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಯಾರು ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾರೋ అక్కడ ఆయన మందిరం ఉంటది. దేవునికి ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಂದಿರವಿರುತ್ತದೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుని ఆత్మ లేని చోటు మందిరము కాదు అది. ದೇವರ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದಂತ ಸ್ಥಳವು ಅದು ದೇವರ ಮಂದಿರವಲ್ಲ. సొలొమోను రాజు గొప్ప మందిరాన్ని కట్టాడు. ಸೊಲೊಮೋನ ರಾಜನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನು. ప్రపంచములో ఇంకా ఎవడు కట్టడు, కట్టబోడు. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೂಡ. ఆయన రాకడలో అది కట్టబడుతుందని చెప్పబడుతుంది. అది ఎట్లుంటుందో నాకు తెలీదు. ಆತನು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಹೇಗಿರ್ತದೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. కూల్చబడిన దాని గురించి నాకు తెలుసు. ಬೆಳಕಿನ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕೆಡವಾಕಿನ ಕುರಿತು. ఆ మందిరం కోసం ప్రభు ఏడ్చినాడని కూడా నాకు తెలుసు. ಆ ಮಂದಿರ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ತಿದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ప్రభు వచ్చినప్పుడు ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ఆ మందిరము దొంగల గుహగా మారిపోయింది. ಆ ಒಂದು ಮಂದಿರವು ಕಳ್ಳರ ಗುಹೆ ಆಗಿತ್ತು. ఏం మారిపోయింది? ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತು? ఎవరు చెప్పారు? నేను చెప్పట్లేదు. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఎవరు చెప్పారు? యేసు ప్రభు అన్నారు. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. నా మందిరము ప్రార్థన మందిరం అనబడును, ನನ್ನ ಮಂದಿರವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ, కానీ మీరు దొంగల గుహగా చేశారన్నారు. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಳ್ಳರ ಗುಹೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದನು. చెప్పారా లేదా? ಹೇಳಿದಾರಾ ಇಲ್ಲ? చెప్పారా లేదా? ಹೇಳಿದಾರಾ ಇಲ್ಲ? ఇప్పుడు అది ఆయన మందిరమా, దొంగల గుహనా? ಈಗ ಅದು ಆತನ ಮಂದಿರವಾ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳರ ಗುಹೆನಾ? చెప్పాలి ప్లీజ్. ಹೇಳಬೇಕು. ప్రభు చెప్పారు. వాక్యం తెలుసు మీకు, మళ్ళీ చూపించే అవసరం నాకు లేదు. ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ప్రభు వచ్చినప్పుడు యెరూషలేము మందిరం ఎట్లా ఉంది? ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು? ఎట్లుందమ్మా? ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು? దొంగలా దొంగలా దొంగలా, గట్టిగా చెప్పు. ಕಳ್ಳರ ಗುಹೆ ಆಗಿತ್ತು. ఏంది అది? ಏನದು? దేవుని మందిరం దొంగల గుహనా? ದೇವರ ಆಲಯ ಕಳ್ಳರ ಗುಹೆನ? అప్పుడున్న పరిస్థితి అట్లాగే. ಆವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ఈ వాక్యమే చెప్తే చాలా మంది కఠినం అనిపిస్తా ఉంది. ಇಂಥ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಅನಿಸ್ತದೆ. ఉన్నది చెప్తేనే కష్టం అనిపిస్తే ఇంకా ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ఉన్న వాక్యమే కొంచెం చూపిస్తేనే కష్టంగా ఉంది సార్. ಇದ್ದಂತ ವಾಕ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತದೆ. ఇట్లా అంటే ఎట్లా అంటే నాకేం తెలుసు? ಹೀಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು? ఇంత కష్టమైన బోధ అంటే ఎట్లా అంటే నాకేం తెలుసు? ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದ ಬೋಧನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು? ఎట్లా నిలబడాలంటే నాకు ఎట్లా తెలుసు? ಹೆಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು? ఉంటే ఉండు, లేకుంటే ಇದ್ದರೆ ಇರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗು. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. అది ఎట్లా ఉందంట? ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ? దొంగల గుహగా ఉంది. ಕಳ್ಳರ ಗುಹೆ ಆಗಿದೆ. దూరం నుండి వచ్చి మోకాళ్ళ మీద ఉన్నాడు ప్రభు. ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೂತರು కన్నీళ్లు ఇడిచినాడంట. అక్కడ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. స్తోత్రం. ಸ್ತೋತ್ರ. చదువుతారమ్మా? ಓದ್ತೀರಾ? ప్రైజ్ ది లార్డ్. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. స్తోత్రం. ప్రభువే దాన్ని శపించాడు. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾತು. శపించాడు, ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. చక్కగా చెప్పండి. స్తోత్రం. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ఇది రాయి మీద రాయి ఉండకుండా పోతుంది. ಇದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ఒక దినం వస్తుంది, ಒಂದು ದಿವಸ ಬರ್ತದೆ. ఇది రాయి మీద రాయి ఉండదు ఒక దినం. ಒಂದು ದಿವಸ ಬರ್ತದೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ఇంకో మాట చెప్తున్నాను. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ఒక దినం రాబోతుంది. ಒಂದು ದಿವಸ ಬರ್ತದೆ. పేతురు చెప్పారు, ಪೇತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, పంచభూతములు మహావేంద్రము చేత లయమైపోవును. ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಮಹಾ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. పంచభూతములు మహావేంద్రము చేత లయమైపోవును. ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಮಹಾ ಬೆಂಕಿ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. అప్పుడు ఎన్ని చర్చిలు ఉంటాయి? ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚರ್ಚ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ? ఎన్ని గుళ్ళు ఉంటాయి? ಎಷ್ಟು ಗುಡಿಗಳು ಇರ್ತವೆ? భూమే కరిగిపోతుంది. ಭೂಮಿನೇ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. మందిరాలు ఉంటాయా? ಮಂದಿರಗಳು ಇರ್ತವಾ? పోనీ నువ్వుంటవా?
ಸರಿ ನೀವಿರ್ತೀರಾ, నేనుంటానా? ನಾನಿರ್ತೇನಾ? ఆకాశం ఉండదు, ಆಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, భూమి ఉండదు, ಭೂಮಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, గాలి ఉండదు, ಗಾಳಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, నీరు ఉండదు, ನೀರಿರುವುದಿಲ್ಲ, సూర్యచంద్ర నక్షత్రాదులు ఎవరు ఉండరు. ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಕಾಶ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. తర్వాత ఒక కొత్త భూమి, కొత్త ఆకాశం రాబోతుంది. ನಂತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಭೂಮಿ, ಹೊಸ ಆಕಾಶ ಬರ್ತದೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అప్పుడు ఆ కొత్త భూమి, కొత్త ఆకాశం అందు దేవుని పిల్లలతో సహా ఆయన పరిపాలన చేస్తారు. ఆయన రాజ్యం ఉంటుంది. ಆ ಹೊಸ ಭೂಮಿ, ಹೊಸ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು 1000 ವರ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಪಾಲನೆ ಆಳ್ತಾರೆ ಆತನ ಜೊತೆ. మరి కట్టింది ఎందుకు కట్టారంటారేమో, కట్టింది ఎందుకు కట్టారని అంటారు. ಇದು ಕಟ್ಟಿದೆ, ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರೇನೋ. ఆరాధించుకోవడానికి ఒక స్థలం కావాలి కాబట్టి కట్టాము. దేవునికి స్తోత్రం. ಆರಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. సంఘాన్ని కట్టే అధికారం మానవునికి లేదు. ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಲ್ಲ. ఎవరికి? నేనే కడతానని ప్రభు చెప్పారు. ಯಾರು? ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಾನು ಕಟ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. నీవు బండవి, నీ మీద నేను సంఘాన్ని కడతాను. ನೀನು ಬಂಡೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ತೇನೆ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. నువ్వు బండవి, బండ మీద నా సంఘాన్ని నేను కట్టుకుంటా. ನೀನು ಬಂಡೆ, ಈ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತೇನೆ. మానవులు కట్టాడు, ಮನುಷ್ಯನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, సొలొమోను కట్టాడు, ಸಲಮೋನು ಕಟ್ಟದನು, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దిగి వచ్చినాడు. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆತನು ಇಳಿದು ಬಂದನು. స్తోత్రం. సుమారు 20 లక్షల మణుగుల బంగారం, ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ಬಂಗಾರ, ಮಣ ಬಂಗಾರ, అది 110 కోట్ల లక్షల మణుగుల వెండితో కట్టారు. ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. అయినా దాన్ని కూలకొల్చారు. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಿಳಾಕ್ ಬಿಟ್ಟರು. ఒక అన్య రాజు దాన్ని బూటు కాలతో తొక్కి కాల్చేసినాడు. ಒಬ್ಬ ಅನ್ಯ ರಾಜನು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಬೂಟ್ ಕಾಲಿನ ತುಳಿದು ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು. అవునా కదా? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? రాజు పేరు తెలుసు కదా? ರಾಜನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ఏం పేరు? ಏನ್ ಹೆಸರು ರಾಜನ ಹೆಸರು? రాజా నెబుకద్నెజర్ కాలంలో జరిగినది. ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನು. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. చాలా మందికి నిరాశ అనిపిస్తుండవచ్చు, సత్యం చెప్తున్నా. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ప్రభు పనివాడు ప్రభు పక్షమున ఉండాలి. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವವರು ಕರ್ತನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ఆయన మాటలు మాత్రం మాట్లాడాలి. ಆತನ ಮಾತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ఎవరు సంతోషించినా సంతోషించకపోయినా, ಯಾರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡದೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ఎవరు మెచ్చుకున్నా మెచ్చుకోకపోయినా, ಯಾರು ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗ್ಲಿ, చివరికి రాళ్లతో కొట్టినా, ಕಡೆಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದರೂ ಕೂಡ ప్రభు పక్షమున నిలబడాలి. దేవునికి స్తోత్రం. ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. పేతురును పట్టుకొని కొడుతున్నారు, ಪೇತ್ರಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, వీపులో రక్తాలు కారుతున్నాయి. ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ఏంది సువార్త, మాంతవా చచ్చిపోతావా అన్నాడు. ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತೀಯಾ ಅಥವಾ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು. స్తోత్రం. ಸ್ತೋತ್ರ. చచ్చిన ಸತ್ತು ಹೋದರೂ ಕೂಡ సువార్త మానను. ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. బ్రతకాలని ఆశ లేదా? ಬದುಕುವಂತ ಆಶೆ, బ్రతికితే సువార్త ప్రకటిస్తా. ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತೇನೆ. చనిపోతే దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. హల్లెలూయా. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. అదొక నమ్మకమైన బండ, ಅದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳಂತ ಬಂಡೆ, ప్రభు కోసం నిలబడిన బండ, ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಂತ ಬಂಡೆ, సమస్తమును భరించిన బండ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಬಂಡೆ, రక్తాలు కార్చిన బండ, ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದಂತ ಬಂಡೆ, వేదనలకు గురైన బండ, ವೇದನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಬಂಡೆ, దిగంబరముగా తలకిందులుగా వేలాడిన బండ, ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತಾಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಬಂಡೆ. ఆ బండ మీద సంఘాన్ని కట్టాడు ప్రభు. దేవునికి స్తోత్రం. ಆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. హల్లెలూయా, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, హల్లెలూయా. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ఏమిస్తావు చెప్పు ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ప్రభువా, ದೇವರೇ, నేను వెంబడిస్తూ వస్తున్నా, ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. భార్య బిడ్డలు విడిచిపెట్టి వస్తున్నానయ్యా, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. నా వ్యాపారం వదులుకున్నానయ్యా, ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. నీ వెంబడి వచ్చినానయ్యా, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. నాకేమిస్తావయ్యా అని అడిగినాడు. ನನಗೇನು ಕೊಡ್ತಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. తీసుకో, రాజ్యం అంటే రాజ్యం దొరకదా? ತಗೋ ರಾಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ఈయన ఒక సింహాసనం వేస్తే కూర్చుంటే దొరకదా? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ఒక సొలొమోను కంటే గొప్ప మందిరం నీతో కట్టిస్తానని చెప్తే సరిపోదా? ಆ ಸೊಲೊಮೋನ್ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಮಂದಿರ ನಿನ್ನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? అవి ఏం చెప్పలేదు. ಆ ರೀತಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. పాతాళం యొక్క ద్వారం చెవుల్ని, తాళం చేతులు నీకు ఇస్తాను. ಆ ಪಾತಾಳ ದ್ವಾರದ ಕೈ ನೀನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. నువ్వు దేన్ని ఇక్కడ భూమండలం విప్పుతావో అది పరలోకమందు విప్పబడుతుంది. ನೀನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಸ್ತೀಯೋ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡ್ತದೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఒక సేవకుని అధికారం అది, ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರವದು. దేవుని సేవకుని అధికారం అది. ದೇವರ ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರವದು. ఈ చర్చిల తాళాలు కాదు, ಈ ಚರ್ಚಿನ ಬೀಗದ ಕೈಯಲ್ಲ, పరలోక రాజ్యం యొక్క తాళము చేయి. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೀಗದ ಕೈ. హల్లెలూయా. ಹಾಲೆಲೂಯಾ.
పరలోక రాజ్యం యొక్క తాళం ఇచ్చాయి. పరలోక రాజ్ಯದ ಬೀಗದ ಕೈ. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. దేవుని దాసుని యొక్క శక్తి, ದೇವರ ದಾಸರ ಶಕ್ತಿ, సామర్థ్యం, సామర్థ్య అది ఆశమైషి కాదు. ಅದು సాధారణವಾಗಿರುವಂತದಲ್ಲ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అది పరలోకం యొక్క ద్వారం యొక్క తాళము చేతులు వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. ఆ పరలోకದ ಬೀಗದ ಕೈ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ఆమేన్. ಆಮೇನ್. దాన్ని మూయాలనుకుంటే నీవు ఇక్కడ మూస్తే పరలోకంలో ఆయన మందిరం మూయబడుతుంది. ಅದು ಮುಚ್ಚಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡ್ತದೆ. ఆర్ యు బిలీవ్ ఇట్? ఇది నమ్ముతీయా? నమ్ముతారా? నమ్ముతీరా? ఆమేన్. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. పేతురుకి ఏమి ఇస్తానని చెప్పలేదు. పేతురుకి ఏం కొಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. కొన్ని వరాలు ఇస్తా తీసుకో, ಕೆಲವು ವರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತಗೋ, కొంచెం వెండి బంగారం ఇస్తా తీసుకో, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತಗೋ, చాలిన అన్నపానములు ఇస్తా తీసుకో, ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆಹಾರ ಪಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತಗೋ, నీకు సుఖాన్ని ఇస్తా తీసుకో, ನಿನಗೆ ಸುಖ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತೆಗೆದುಕೋ, భోగముని ఇస్తా తీసుకో, ಸುಖ ಭೋಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತೆಗೆದುಕೋ, అధికారం ఇస్తా తీసుకో, అధికార కొಡ್ತೇನೆ ತೆಗೆದುಕೋ. లోక సంబంధమైనది దేవుని దాసునికి అధికారం ఏమి ఇవ్వలేదు, కానీ ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ದೇವರ ದಾಸನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ భూలోకములో ఏది విప్పితే అక్కడ విప్పబడుతుంది. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಚ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡ್ತದೆ. హల్లెలూయా. 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 ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క రాజ్యం యొక్క తాళము చేయులు, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಬೀಗದ ಕೈ, దేవుని రాజ్యం యొక్క తాళము చేయులు ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಬೀಗದ ಕೈ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి? ఇది ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ? భూలోకములో ఉన్న తన దాసుల దగ్గర ఉన్నాయి. ಆತನ ದಾಸರ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ప్రైజ్ అంటు ది గాడ్. ఏంటి గొప్పతనం? ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡತನ? ఏదిస్తే గొప్పతనం? ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡತನ? కారు ఇస్తే గొప్పతనమా? ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡತನ? పెద్ద బంగ్లా ఇస్తే గొప్పతనమా? ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡತನ? కోట్ల కోట్ల డబ్బు ఇస్తే గొప్పతనమా? ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಂದ ದೊಡ್ಡತನ? మొన్న చూసాము కదా అదాని అసొంటి వాడు ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದವಲ್ಲ ಅಡಾನಿ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ప్రపంచమంతా వ్యాపించినాడు, ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ, ఒక్క క్షణములో కుప్పగూలిపోయినాడు. ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. అయిందా లేదా? ಆಗಿದಾನಲ್ಲ? కుప్ప కూలిపోయిందా లేదా? ಕುಪ್ಪಿ ಆಗಿದಾನಲ್ಲ? ప్రపంచ కుబేరుడు, ಆ ಪ್ರಪಂಚದ ಕುಬೇರನು, ಶ್ರೀಮಂತನು ఒక్క హిడెన్బర్గ్ స్టేట్మెంట్ తో కుప్పకూలిపోయినాడు. ಹಿಡನ್ಬರ್ಗ್ ಎಂಬಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವನ ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు మనోడికి. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. హల్లెలూయా. ಹల్లೆಲೂಯಾ. అందుకే నేనంటున్నాను, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಂತೇನೆ, ఈ లోకం లేదు లేకున్నా పర్వాలేదు, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, దేవుని శిష్యుడిగా మారిపో, ದೇವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ. హల్లెలూయా. ಹల్లೆಲೂಯಾ. దేవుని శిష్యులుగా మారండి అమ్మా, ದೇವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರಿ. దేవునికి శిష్యులుగా మారండి సహోదరులారా. ದೇವರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರಿ ಸಹೋದರರೇ. జీవితాంతం విశ్వాసిగా ఉండకు, ಜೀವಿತ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿರ್ಬೇಡ್ರಿ. జీవితాంతం ఒకరి ఆధీనములో బ్రతకకు, ಜೀವಿತಾಂತ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಡ್ರಿ. ప్రభు తట్టు చూడు, ದೇವ್ರ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ, గొప్ప అధికారం పొందుకో, ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. రాజ్యం తాళం చేయి లీకిస్తాడు. ರಾಜ್ಯದ ಬೀಗದ ಕೈ. ಹల్లೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. పాతాళం యొక్క ద్వారం యొక్క తాళం చేయి లీకిస్తాడు. ಪಾತಾಳ ಬೀಗದ ಕೈ ನೀನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ఏది విప్పుతావో ಯಾವುದು ಬಿಚ್ತೀಯೋ అక్కడ పరలోకంలో విప్పబడును. ಅಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡ್ತದೆ. దేవుని రాజ్యం యొక్క అధికారం ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ దేవుని సేవకులు ఇవ్వబడినది. ದೇವರ ಸೇವಕರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. దేవునికి స్తోత్రములు చెల్లిస్తాం, ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸರಿ. దేవునికి స్తోత్రములు చెల్లిస్తాం. ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸರಿ. అనేక రక్తముల పునాదుల మీద, ಅನೇಕ ರಕ್ತರ ಬುನಾದಿ ಮೇಲೆ, అనేక హతసాక్షుల పునాదుల మీద, ಅನೇಕ ಹತಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಬುನಾದಿ ಮೇಲೆ ఆయన శరీరమైన సంఘాన్ని ఆయన కడుతున్నాడు. ಶರೀರ ಎಂಬ ಸಭೆ ಆತ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆయన సంఘంలో ఎవరుండాలో ಆತನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ఆయనకే తెలుసు. ಅದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. వచ్చిన వాడందరూ కాడు, ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ, అందరూ ఆయన సంఘంలో ఉండరు. ಎಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. క్రమము చొప్పున, ಆತನ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ, ఆయన ఉపదేశము చొప్పున ಆತನ ಉಪದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ఎవరినైతే సిద్ధపరుస్తాడో ಯಾರನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೋ వారిని మాత్రమే ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ఆయన ఆ పేతురుని బండ మీద కడుతూ ఉంటాడు. ಆ ಪೇತ್ರನ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ತಾನೆ. ఆ సంఘము ಆ ಸಭೆಯು క్రీస్తు యొక్క శరీరము. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. అది పరిశుద్ధమైనది, ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, పవిత్రమైనది, ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು, అది నిష్కళంకమైనది. ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದದ್ದು. దాగైనను, ದಾಗಾಗಲಿ, మచ్చైనను, ಆಗಲಿ, ఏకు దోషమైనను ಯಾವುದು అది ದೋಷವಾಗಲಿ, లేనిది, ಅದು ಇಲ್ಲದ అది ఆయన సంఘం. ಆತನ ಸಭೆ. అది నీతిమంతుల గుంపు, ನೀತಿವಂತರ ಗುಂಪು, పరిశుద్ధుల గుంపు. ಗುಂಪು.
హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ఎట్లా కట్టబడుతుంది నీ ఆత్మీయ జీవితం? ನಿನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ? నిజంగా పరలోకం వెళ్తావా? ನಿಜವಾಗಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? నిజంగా పరలోకం వెళ్తావా? ನಿಜವಾಗಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ఇస్తాడు దేవుడు అధికారం. ದೇವರ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. నీ ఇంటి తాళం చెల్లి దగ్గర భద్రపరచుకో. ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬೀಗದ ಕೈ ಭದ್ರ ಇಟ್ಕೋ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నా తండ్రి ఇంటి అనేక నివాసములు గలవు. ನನ್ನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಅನೇಕ ನಿವಾಸಗಳು ಇವೆ. నీకోసం నేను స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్తున్నాను. ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಥಳ ಸಿದ್ಧ నేనుండు స్థలములలో ನಾನು ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ మీరు ఉండులాగున. ನೀವು ಇರುವ ಹಾಗೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నేనుండు స్థలములో ನಾನು ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ మీరు ఉండులాగున ನೀವು ಕೂಡ ಇರುವ ಹಾಗೆ సింహాసనం ఇస్తాను. ಸಿಂಹಾಸನ కిరీటం ఇస్తాను. ಕಿರೀಟ ಕೊಡ್ತೇನೆ. అనేక జనములు ఏలేక అధికారం ఇస్తా. ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಆಳುವಂತ సాతాను శక్తులను తొక్కడానికి ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿ నీ ತೊಳಲಿಕ್ಕೆ పాదములకు శక్తినిస్తా. ನನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. అధికారులను తొక్కడానికి, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೊಳಲಿಕ್ಕೆ, రాజ్యములను కూల్చడానికి ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ అధికారం ఇస్తా. ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ఆమేన్. ಆಮೆನ್. హల్లెలూయా. ಹల్లೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. తన శిష్యులు బయలుదేరుతున్నప్పుడు ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ లోకం ಇರುವಾಗ అంటుంది, ಲೋಕ ಅಂತ ಇದೆ. భూమిని తలకిందులు చేసేవారు వస్తున్నారు. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡೋರು ಬರ್ತಾ ఎవరు ಇದ್ದಾರೆ. వీరు? ಇವರು ಯಾರು? సర్వశక్తుడైన దేవుని పిల్లలు, ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತರ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, సర్వశక్తుడైన దేవుని శిష్యులు. ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತರ హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మండుతున్న అనుభవం కలిగిన శిష్యులు కావాలా ఆయనకి? ಉರಿತಿರುವಂತ ಅನುಭವವಂತ ಶಿಷ್ಯರು ಬೇಕಾದ. పూట కూటి కోసం బతికేవాడు కాదు, ಹೊಟ್ಟೆ ಊಟ ಸಲುವಾಗಿ ಬದುಕೋರಲ್ಲ, యేసు కోసం బతికేవాడు కావాలి. ಯೇಸು ಸಲುವಾಗಿ ಬದುಕೋರು. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯా. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. తిండి కోసం, ಊಟ ಸಲುವಾಗಿ, బట్ట కోసం, ಬಟ್ಟೆ ಸಲುವಾಗಿ, ధనం కోసం, ಹಣೆ ಸಲುವಾಗಿ, సుఖభోగం కోసం ಭೋಗ ಸಲುವಾಗಿ బతికేవాడు యేసుకు అక్కరలేదు. ಈ ರೀತಿ ಬದುಕೋರು ಯೇಸುಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ఆయన కోసం ప్రాణం పెట్టేవాడు కావాలి. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋರು ಬೇಕು. ఆమేన్. స్తోత్రం. వాడు సేవకుడు. ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಸೇವಕರು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. స్తోత్రం. స్తోತ್ರ. అయ్యా, కాళ్ళకు చెప్పులు లేకుండా సేవలకు వచ్చినప్పుడు నేను, ಮೊದಲು ನಾನು ಸೇವೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ఇప్పుడు నాకు బంగ్లాలు వచ్చినాయి, బండిలు వచ్చినాయి, కార్లు వచ్చినాయి. ಇವಾಗ ನನಗ ಕಾರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಂಗ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. పౌలుని అడిగితే అంటాడు, ಪೌಲು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, అక్రీస్తు నిమిత్తము ನನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ సమస్తం నేను పెంట కుప్పగా ఎంచుకున్నా. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಪ್ಪೆ ಕಸದ ಹಾಗೆ ಎಣಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹల్లೆಲೂಯಾ. గొప్పదనవంతుడండి. ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ఆ ಲಾರ್ಡ್. సమయం ఆ యొక్క యెరూషలేము మందిరములో అధికారం పొందుకున్నవాడు. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು. 14 సంవత్సరములు గమాలీయుల పాదముల కింద నేర్చుకున్నవాడు. 14 ವರ್ಷ ಗಮಲಿನ ಪಾದ ಕೆಳಗಡೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿತಂತ ವಿದ್ಯೆ ಅವನು. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Legend of the Moses, law of the Moses. ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ, ಮೋಶೆ ಗ್ರಂಥ. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Listened దాన్ని. What is it? ದಶಾಜ್ಞೆ. గొప్పవాడు. ದೊಡ್ಡವನು ಅವನು. ధర్మశాస్త్రమును కొట్టిన పిండిగా కింద మీద చేయగలడు ఆయన. ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತವನು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ధర్మశాస్త్రము కూడా ఆయన ఎదుట నిలబడదు. ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಆತನ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ అంత ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. గొప్పవాడు అంటాడు, ಅಂತ దొడ్డవనంతాನೆ క్రీస్తు నిమిత్తము ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ పెంట కుప్పగా ఎంచుకొంటిని. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಪ್ಪೆ ಕಸದ ಹಾಗೆ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ఎంచుకుంటే ఏమైందయ్యా? ಈ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ? అన్నం దొరుకుతలేదయ్యా, ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, తాగడానికి నీళ్లు దొరుకుతలేవయ్యా, ಕುಡಲಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, కట్టుకోవడానికి బట్టలు దొరుకుతలేవయ్యా. ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. స్తోత్రం. ಸ್ತೋತ್ರ. దెబ్బలు తింటున్నానయ్యా, ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. బ్రతుకుతాననే నమ్మకం లేదయ్యా. ಬದುಕ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ఎందుకయ్యా నీకింత కష్టం? ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ? హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. పునాదులు గల పట్టణం కోసం ఎదురు చూస్తున్నా. ಬುನಾದುಳದ ಪಟ್ಟಣ. హల్లెలూయా. పునాదులు గల పట్టణం కోసం ఎదురు చూస్తున్నా. ಬುನಾದುಳ ಪಟ್ಟಣ ಸಲುವಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. తిమోతి, ತಿಮೋತಿ, ఇప్పుడే నేను ప్రాణార్పణముగా పోయబడి ఉన్నాను. ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. మంచి పోరాటం పోరాడి తిని ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. నా పరుగును తుదముట్టించి తిని ನನ್ನ ಓಟ నా ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. కొరకు జీవ కిరీటం, నీతి కిరీటం ఇవ్వబడి ఉన్నది. హల్లెలూయా. ಸಲುವಾಗಿ ಜೀವ ಕಿರೀಟ, ನೀತಿ ಕಿರೀಟ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. స్తోత్రం. ಸ್ತೋತ್ರ.
నా కొరకు ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ నా నీతి కిరీటం ఇవ్వబడి ఉందయ్యా. ನೀತಿ ಕಿರೀಟ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. కేవలం నా కోసమే కాదు, ಕೇವಲ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, నీ కోసం కూడా ఉంది. ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ. నీ మాటలు వినువాడి కోసం కూడా కిరీటం ఉంది. దేవునికి స్తోత్రం. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೂಡ ఆయన రాకడలో, ఆయన రాకడలో, ಆತನ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ఆ యొక్క రాజ్యములో, ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ కిరీటదారులై నిలబడబోతున్నందుకు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పు. గ్లోరీ. ಕಿರೀಟಧಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರೋ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ. చెత్త చెదారములు చూసి మురువకూడదు. ಕಸವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಗರ್ವ ಪಡಬೇಡ್ರಿ. స్తోత్రం. స్తోತ್ರ. శిష్యులు వెళ్ళినారు, శిష్యులు వెళ్ళారయ్యా, ಶಿಷ್ಯರು ಹೊರಟರು, సువార్త ప్రకటించినారు. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿದರು. దయ్యాలు వణుకుతున్నాయి, ದೆವ್ವಗಳು ನಡುತ್ತಾ ಇವೆ, స్వస్థతలు దొరుకుతున్నాయి. ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ఇక వాళ్ళ ఖుషి ఎక్కువైపోయింది. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. అంతే కదా. ఏమిచ్చాడు దేవుడు? ದೇವರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? వాళ్ళు కూడా వచ్చి చెప్పినారనమాట. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, వెరీ వండర్ఫుల్, ದೇವರೇ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ, చాలా సంతోషిస్తున్నామయ్యా మేము. ನಾವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. దయ్యములు కూడా ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ದೆವ್ವಗಳು ಕೂಡ ನಡುಗ್ತಾ ಇವೆ. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ప్రైజ్ ది లార్డ్. స్తోత్రం, 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 హల్లెలూయా. స్తోత్రం, స్తోత్రం. ఏమనుకుతున్నాయి? ಏನ್ ನಡುಗ್ತಾ ಇವೆ? ఏమనుకుతున్నాయి? దయ్యములు ఎవరు తెలుసా మీకు? ದೆವ್ವಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? దుష్టుడైన అపవాది సైన్యమది. ದುಷ್ಟನಾದ ಸೈತಾನ ಸೈನ್ಯವದು. స్తోత్రం. ಸ್ತೋತ್ರ. దుష్టుడైన అపవాది, మొదటి అపవాది సాతానుడు లూసిఫర్ ఉన్నాడే, ಮೊದಲನೇ ಅಪವಾದಿ ಲೂಸಿಫರ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, వారి యొక్క సైన్యమే, ಅವನ ಸೈನ್ಯವೇ ఇప్పుడున్న చిన్న చిన్న దయ్యాలు, ಈಗಿರುವಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದೆವ್ವಗಳು, దురాత్మలు. ಈ ದುರಾತ್ಮಗಳು, ఈ దురాత్మలన్నీ వీళ్ళకు చూసి ಈ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ వణికినాయంట. ನಡಗಿದವಂತ. వణికినాయి. ఏం చేసి దగ్గరికి, ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి వణుకుతున్నాయని వీళ్ళు కూడా వణుకుతున్నారు జర మంచిగా. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವ್ರು ನಡಗಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಕೂಡ ನಡಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ. అంటే భయంతోనే కాదు, సంతోషంతో నువ్వు దుంకుతున్నారు మనోళ్ళు. ಇವ್ರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. దయ్యాలు దుంకుతున్నాయని కాదు, భయపడుతున్నాయని కాదు, ದೆವ್ವಗಳು ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಎಂಬುದಾಗಲ್ಲ, జీవ గ్రంథములో మీ పేర్లు రాయబడి ఉన్నాయో లేదో చూసుకో, చెక్ చేసుకో. ಜೀವಬಾಧರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ರಿ. వేర్ ఇట్ వాస్ రిటన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ఆ బుక్ ఉందన్నమాట. ಆ బుక్ ಇದೆ, జీవ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. గ్రంథములో రాయబడి మీ పేర్లు ఉన్నాయో లేదో చూసుకుంటారు నాయన అన్నాడు. ఎవరికి? శిష్యులకా, విశ్వాసులకా? ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನ? ఇప్పుడు ఎవరు చెక్ చేసుకోవాలి? ముందు ಈಗ ಮೊದಲು ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೀವಬಾಧರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ? నేను చెక్ చేసుకోవాలి. ನಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, నా పేరు అక్కడ ఉందో లేదో. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఒకవేళ లేకపోతే, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ, ఇంత ప్రకటించి ಇಷ್ಟು ಸಾರಿ ఆ రాజ్యం పొందకపోతే, ಆ ರಾಜ ಹೊಂದದೆ ಹೋದರೆ, నాకంటే భ్రష్టుడు ఎవరైనా ఉండునా? ನನಗಿಂತ ಭ್ರಷ್ಟನ ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ತಾರ? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. వణుకుతున్నాయని కాదు, ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಲ್ಲ, జీవ గ్రంథంలో పేరుందో లేదో చూసుకో అన్నాడు ಆ దేవుడికి. ಜೀವಬಾಧರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ శిష్యుల దగ్గర ನೋಡ್ಕೊಂಡು సమాధానం లేదు, ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ, శిష్యుల దగ్గర సమాధానం లేదు. ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ఏందయ్యా సమాధానం లేదా? ಯಾಕೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ವಾ? నాకు తెలియదయ్యా. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నేనే మార్గమును, ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು, నేనే సత్యమును, ಸತ್ಯವು, నేనే జీవమును. ನಾನೇ ಜೀವವು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నా ద్వారా వస్తే, ನನ್ನ నా వెనకాల వస్తే, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ నేను ಬಂದರೆ, వెళ్ళిన మార్గములో వస్తే, ಕಟ್ಟಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, పక్క నా రాజ్యములో నీ పేరు ఉంటది. గ్లోరీ. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. శిలువ మీద వేయబడిన ಜೀವ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಂತ ఒక దొంగ అన్నాడు, ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ, నీ వచ్చినప్పుడు, ನೀನು ಬಂದಾಗ, నీ రాజ్యంతో నీ వస్తున్నప్పుడు ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು నన్ను ಬಂದಾಗ జ్ఞాపకము చేసుకోమని అడిగినాడు. ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. అప్పుడు కాదు, ಅವಾಗಲ್ಲ, ఇప్పుడే నా రాజ్యంలో నీవు ఉన్నావు. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿ మారు మనసు పొందిన దొంగకి ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಕಳ್ಳರಿಗೆ దేవుని రాజ్యం. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. శాస్త్రులకు కాదు, ಸೈತರಿಗಲ್ಲ, నీతిమంతులకు కాదు, ನೀತಿವಂತರಿಗಲ್ಲ, ధర్మశాస్త్రోపదేశకులకు కాదు, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ మారు ಉಪದೇಶರಿಗಲ್ಲ, మనసు పొందిన పాపులది, ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದಂತ మారు ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ, మనసు పొందిన పాపులది ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ఆయన ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ రాజ్యం. ರಾಜ್ಯ. గ్లోరీ, ಗ್ಲೋರಿ, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కష్టం, ಕಷ್ಟ,
చప్పట్లు కొడదామా? ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯರೆ, హల్లెలూయా చెప్పుదామా? హల్లెలూయా ಹೇಳರೆ, కొట్టించుకోండి. ಹೊಡ್ಕೋರಿ. స్తోత్రం. స్తోತ್ರ. చెక్ చేసుకో, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, చెక్ చేసుకో, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. చెక్ చేసుకొని పేరుందో లేదో అడుగు. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ఓ దేవరే, నా తండ్రి, ఓ ನನ್ನ ತಂದೆ, ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయము ఈ మధ్యాహ్న కాల నీ ಸಮಯದಲ್ಲಿ సన్నిధికి వచ్చానయ్యా. ನಿನ್ನ సన్నిధికి ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. నా పేరు నీ రాజ్యములో ఉందో లేదో నాకు చెప్పమని అడుగు. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ಹೇಳು. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఏం కడుతున్నాం? ಏನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ఏం కడుతున్నాం? ಏನು ಕಟ್ತಾ ఏం ಇದ್ದಿ? ఆరాధనలు జరుగుతున్నాయి? ಏನು ಆರಾಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? భయం లేదు, ಭಯವಿಲ್ಲ, భక్తి లేదు, ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, కార్యక్రమాలు, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, రకరకాల మ్యూజిక్లు, ಅನೇಕವಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗಳು, లోక సంబంధమైన ఆచారాలు ಲೋಕ ಸಂಬಂಧ ಆಚಾರಗಳು సంఘములో నింపివేసి ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟು ఇదే దేవుని సంఘం అంటున్నారు. ಇದೇ ದೇವರ ಸಭೆ ಅಂತ ಇದೆ. దేవుని సంఘం అది కాదు, ದೇವರ ಸಭೆ ಅದಲ್ಲ, అది దొంగల గుహ. ಕಳ್ಳರ ಗುಹೆ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. రోషమొచ్చును గాక, ರೋಷ ಬರಲಿ, రోషమొచ్చును గాక. ರೋಷ ಹುಟ್ಟಲಿ. స్తోత్రం. ಸ್ತೋತ್ರ. ఎవరికి స్నేహితులం కాదు, ಯಾರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ, ఎవరికి వ్యతిరేకులము కాదు. ಯಾರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ లార్డ్. మాకు శత్రువులు లేరు, ನಮಗ್ ಶತ್ರುಗಳಿಲ್ಲ, మాకు స్నేహితులు లేరు. ನಮಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎవరున్నారు అంటే ಯಾರಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ ప్రభు ఆత్మ మాకుంటే చాలు. ದೇವರಾತ್ಮ ನಮಗಿದ್ದ ಸಾಕು. ఆమేన్. ప్రభు యొక్క శక్తి ఉంటే చాలు. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. దుర్గముల కూల్చివేసే శక్తి, ಕೋಟೆಯನ್ನು ಬೀಳಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ, సాతాను శక్తులను కూల్చివేసే శక్తి. ಸೈತಾನ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೀಳಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ. హల్లెలూయా. 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 ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దొరికిందేంటి? దేవుని యొక్క ఆత్మశక్తి. ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ದೇವರ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ. ఆమేన్. ಆಮೆನ್. అమ్మా, ఒక దినం రాబోతుంది, ಒಂದು ದಿವಸ ಬರ್ತದೆ, కొండ మీద ఆరాధన ఉండదు, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆರಾಧನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, యెరూషలేము మందిరంలో ఆరాధన ఉండదు. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ఏడుంటదయ్యా? ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? వాక్యాలు తెలుసు కదా మీకు. ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ. హల్లెలూయా. 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 దేవునికి స్తోత్రం. ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ. ప్రభువా, ಪ್ರಭುವ, ఒక మెస్సియా వస్తాడంటే మాకు తెలుసయ్యా. ಒಬ್ಬ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ఆయన వచ్చినప్పుడు ಆತನ ಬಂದಾಗ మాకు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్తాడంట. ಆತನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. సమరయ స్త్రీ సాక్ష్యం అది. ಇದು ಸಾಮರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎప్పుడైతే సమరయ స్త్రీలో ఉన్న పాపాన్ని విప్పి చెప్పినాడో, ಯಾವಾಗ ಸಾಮರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದನು, ఆమెకు కన్నీళ్ళు వచ్చేసినాయి. ಆಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತು. నాలో ఉన్నదంతా చెప్పినావయ్యా. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಿ. ఇప్పుడు నిజమైన మెస్సయ్యవు నీవు. ಇವಾಗ ನಿಜವಾದ ಮೆಸ್ಸಿಯ ನೀನು. నా పాపపు జీవితాన్ని, ನನ್ನ ಪಾಪದ నా ಜೀವಿತವನ್ನು, పవిత్ర జీవితాన్ని, ನನ್ನ ಅಪವಿತ್ರ నా ಜೀವಿತವನ್ನು, చీకటి బ్రతుకును ನನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಬದುಕನ್ನು స్పష్టంగా నాకు తెలియజేశావు. ಎಲ್ಲವೂ ನಂಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದಿ. అందుకే అంటున్నా, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ నీవు ಇದ್ದೇನೆ, మెస్సీయవి. ನೀನು ಮೆಸ್ಸಿಯನು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. పాపములను తెలియజేయువాడు, ಪಾಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವವನು, అక్రమమును తెలియజేయువాడు, అక్రమమును తెలియజేయువాడు, ಅಕ್ರಮ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವವನು, నీ వ్యభిచారమును తెలియజేయువాడు, ನಿನ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು నీ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವವನು, చీకటి బ్రతుకును విప్పి చెప్పేవాడు ನಿನ್ನ ಕತ್ತಲ ಜೀವಿತನ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳುವವನು పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ఒకవేళ నీవు దేవుడు ఉన్నాడని నువ్వు నమ్మితే, ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಂಬಿದರೆ, ఇప్పుడు నీవు పాపం చేస్తున్నప్పుడు, ಇವಾಗ ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ, అక్రమం చేస్తున్నప్పుడు, ಅಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, అన్యాయం చేస్తున్నప్పుడు, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, దురుద్దేశంతో ఉంటున్నప్పుడు, ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದ್ದಾಗ, నీచ కార్యములు చేస్తున్నప్పుడు, ನೀಚ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ నీలో ఉండి మాట్లాడాలి. ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ఓ మై డియర్ సన్ అండ్ డాటర్, ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ఇది నీవు చెయ్యకూడదు. ಇದು ನೀನು ಮಾಡಬಾರದು. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. అది చెయ్యకూడదని నేను ప్రకటిస్తుంటదే. ಅದು ಇದು ಮಾಡಬಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು నువ్వు ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ఒంటరిగా చీకట్లో ఉన్నప్పుడు, ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಿದ್ದಾಗ నీ అంతరంగములో మాట్లాడుతుంటదే. ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ఆ ಇರ್ತವೆ, చీకటి మార్గములో నుండి ಆ ಕತ್ತಲೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ నిన్ను బయటికి నడిపించగలది పరిశుద్ధాత్ముడు. ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ನಡೆಸುವುದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ. ఏసెందుకు కావాలి? ಏಸು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? దేనికి కావాలి?
ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇంతకు ముందు లోకంలో నడుస్తుంటే ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. నా యేసు మార్గం ఉంది, ನನ್ನ ಯೇಸು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. నో అంటాడు. ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. దా బిడ్డ నా వెనకరారా, ಬಾಪ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಾ. ఎక్కడ పోకురా, ಎಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. పోతే తప్పిపోతావు బిడ్డ. ಹೋದ್ರೆ ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು ಮಗನೇ. నా వెనకనే రావాలి నువ్వు. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ನೀನು. నేను ముందు వెళ్తా. ನಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. కష్టమైనా, ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ, శ్రమలైనా, ಶ್ರಮೆ ಆದ್ರೂ, నింద అయినా, ನಿಂದನೆಗಳಾದ್ರೂ, అవమానాలైనా, ಅವಮಾನ ಬಂದ್ರು నేను నీ పక్షమున భరిస్తా. ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. నిన్ను ముట్టినవాడు, ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವನು, నా కన్నుగుట్టు ముట్టినవాడు. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡ ಮುಟ್ಟಿದವನು. ఆమేన్. ಆಮೆನ್. ఇది వాగ్దానం. ಇದು ವಾಗ್ದಾನ. ఆయన శిష్యులకు ఇచ్చిన వాగ్దానం. తన శిష్యులు కొట్టంత ఈ వాగ్దాన. వాగ్దానం పొందుకో. ಈ వాగ్దాನ ಹೊಂದಿಕೋ. ఈ లోకముల వెలుగు జ్యోతివై నిలబడు. ಅವನು ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೋ. పక్షమున, ಸತ್ಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, స్వార్థ పక్షమున ಸ್ವಾರ್ಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ పోరాడు. ಹೋರಾಟ ಮಾಡು. ఏం చేయాలి? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? కొట్లాడుతుంటే దెబ్బలు తాకుతాయి లేదా? ಹೊಡೆದಾಡುವಾಗ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಬೀಳ್ತಾವ ಇಲ್ಲ? యూదా చదవండి. 3వ వాక్యమా 1వ వాక్యం చదవండి త్వరగా త్వరగా. యూదా పత్రిక ప్లీజ్. ప్రియులారా, 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 మనకందరికీ కలిగడు రక్షణను గూర్చి మీకు వ్రాయవలనని విశేష ఆసక్తి గల వాడనై ప్రయత్న పడుచుండగా పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారి అప్పగింపబడిన బోధ నిమిత్తము మీరు పోరాడవలనని మిమ్మల్ని వేడుకొని. సంఘానికి ఆయన శిష్యుడు రాస్తున్నాడు. ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఎవరు శిష్యుడు రాస్తున్నాడు? ಯಾವ ಶಿಷ್ಯನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ? యేసు శిష్యుడు. గ్లోరీ. ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯನು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నాశనుడు శిష్యుడు కాదు ఆయన. ఎవరి శిష్యుడు? ಈ ಯಾರ ಶಿಷ್ಯನು ಈತನು? యేసయ్య శిష్యుడు. ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯನು. ప్రియులారా అంటున్నాడు. ಪ್ರಿಯರೇ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియులారా ఒక సంగతి. ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ఏం సంగతి అమ్మా? ಅದು ಯಾವ సంగతి? చదవండి అమ్మా. మనకందరికీ కలిగాడు రక్షణను గూర్చి. మనకందరికి కడిగాడు రక్షణను గురించి. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗಿರುವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ఒక సంగతి మీకు రాస్తున్నా. ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. రైటింగ్ లెటర్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. రాస్తూ అంటున్నాడు. ಬರಿತಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ఒక్క సంగతి మరిచి మనకందరి కలుగు రక్షణ గురించి మీకు రాయవలనని విశేష ఆసక్తి గలవాడనై. హల్లెలూయా. దేని గురించి రాస్తున్నాడు? రక్షణ గురించి విశేష ఆసక్తి గలవాడనై రాస్తున్నా అంటాడు. స్తోత్రం. ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. సీఎంకి రక్షణ లేదా? సీఎంకి రక్షణ లేదా? ಸಿಎಂ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. పిఎంకి రక్షణ లేదా? PM ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ವಾ? ఉన్నారు కదా రక్షక భటులు. ರಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ పోలీసులు ఉన్నారు కదా, ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, కమాండర్స్ ఉన్నారు కదా. ಕಮಾಂಡೋಗಳು ఇದ್ದಾరಲ್ಲ. మరి ఇంత ఉండగా వీళ్ళకు జీతకాలు పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది కదా. ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಜೀತಗಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತದಲ್ಲ. ఇంత డబ్బు ఉంది నాకు, ಇಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ఇంత డబ్బు ఇచ్చి ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ఒక జీతగాన్ని పెట్టుకుంటాడు, ముందట నిలబడతాడు పైలు బండ్ లెక్కొచ్చి. ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. మధ్యలో చాలా రాజకీయ నాయకులందరూ టీం మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనమాట. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. జర 2 రూపాయలు ఉంటే చాలు, ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ఇక చుట్టుముట్టు రక్షణ కవచం ఉంటది. ಈಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಕವಚ ಇರ್ತದೆ. ఎందుకంటే ಯಾಕಂದ್ರೆ ఎఫెసీ 2 మొదటి ಎಫೆಸಿ 2 మనం ನಾವು చెప్పేసేయండి. పాపము చేతను అపరాధముల చేతను సచ్చిన వారై ఉండగా 2:1 ಪಾಪಗಳ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತವರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ మీ అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను మీరు చచ్చిన వారై ఉండగా ఆయన మిమ్మల్ని క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించను. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. जिंदा मसीह के साथ, ಸಣ್ಣ जिंदा मसीह के साथ ಸಣ್ಣ జీవముగల యేసుతో కూడా ಜೀವಿಸುವ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ జీవించి ఉన్నవారు, ಜೀವಿಸುವವರೇ అది దేవుని సంఘం. ದೇವರ ಸಭೆ. చచ్చిపోయి లేచిన వాడు ಸತ್ತೋಗಿ ಎದ್ದವರು సావనుడు కాదు. ಸಾಯದವರಲ್ಲ. The word of Lord is clear, it is saying that. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ఏమని? ಏನೆಂಬುದಾಗಿ, పాపముల చేతను అపరాధముల చేతను మీరు సచ్చిన వారై ఉండగా, ಪಾಪಗಳ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ನೀವು ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದ, जिसके अंदर पाप है, ಯಾರ ಒಳಗಡೆ ಪಾಪವಿದೆಯೋ, किसके पास? ಯಾರಲ್ಲಿ? मेरे पास. ನನ್ನಲ್ಲಿ. మీరు పరిశుద్ధులు,
నీవు పరిశుద్ధురు, మీరు నీతిమంతులు, నీవు నీతివంతురు. మీరేమైనా వచ్చు. నీవేనా పౌలు అంటాడు, ಪೌಲಂತಾನೆ ಪಾಪలలో ಪ್ರಧಾನ ಪಾಪಿನ ರೊಮ್ಮು ಕೊಟ್ಟುకుంటాడు. ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾಪಿ ನಾನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎದೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. నేను గొప్పవాడిని, ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು, ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು, నేను ధనవంతుడను, ನಾನು ಧನವಂತನು, నేను నీతిమంతుడను, ధనవృద్ధి చేసుకున్నాను. ನಾನು ಧನವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ప్రకటన గ్రంథం తెలుసు కదా మీకు. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ప్రభు అంటున్నాడు, ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, నీవు గుడ్డోనివి, ನೀನು ಕುರುಡನು. చదవండి ఏమన్నా కానీ. 3 చాప్టర్ 3. నీవు దౌర్భాగ్యుడివు. ఓడిడు ఈడు. స్తోత్రం. పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడుతున్నది. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. కన్నడ ప్లీజ్ ప్లీజ్, అలా తొందరగా నాకు. ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು, ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು, ಸಂಪನ್ನನು, ಒಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದವನು, ಒಂದರಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟು ಜರ್ರಾಕ್ ಒಂದರಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹೇಳ್ರಿ ಜರ, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಲ್ರಿ ನೀವು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. సిక్కిబిద్దిరి ಇಲ್ಲಿ ఇడికి వచ్చి చిక్కబడ్డారు. రాకుంటే ఇంట్లుంటే బాగుండే బ్రదర్. థ్యాంక్ యూ. హల్లెలూయా రమేష్ బ్రదర్, స్తోత్రం, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈ వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి మీరు మూల స్తంభాలని నమ్ముతున్న స్తోత్రం. ఈ వాక్యాన్ని సార్లికే నేను మూల కారణను. స్తోత్రం సహోదర రమేష్, దినదిన మా ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాను. దినదిన మా ప్రార్థనలు జ్ఞాపకం. నీ కుటుంబాన్ని ప్రభు సేవల దేవుడు వాడుకొనును గాక. నిన్న కుటుంబాన్ని దేవుడి సేవలు. ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು, ಸಂಪನ್ನನು, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದವನು. ಏನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನು ಕೊರತೆ ಅದನ? ನಾನು చెప్పుండ్రయ్యా, ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು, ನಾನು ಸಂಪನ್ನನು, ಒಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದವನು. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ಇನ್ನೇನು ಬೇಕೇನು ಬೇಡ. ನಾಟ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ఓకే ఫైన్. వెరీ గుడ్. నేను ఏమనుకున్నావు? మా అయ్య క్రిస్టియన్. ಏನನ್ಕೋತಿ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, మా తాత క్రిస్టియన్, ನಮ್ಮ ತಾತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, తాత క్రిస్టియన్, ತಾತ ಕೂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, నేను క్రిస్టియన్. ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್. ఆదివారం ఆరాధనకు పోతా, ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, బల్ల ఆరాధనలో పాల్గొంటా, ಕಮ್ಯುನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ, ఏసు రక్తం తాగుతా, ಏಸು ರಕ್ತ ಕುಡಿತೇನೆ, ఇంటికి వచ్చి కూర్చుంటా, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, మటన్ తెచ్చుకుంటా, ಮಟನ್ ತಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ, బాగా ఉడకబెట్టుకుంటా కుండలల్లా, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ఇంత మందు బాటలు తెచ్చుకుంటా, ಇಷ್ಟು ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲ್ ತಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ. చర్చిలో పోయి దౌర్భాగ్యుడు అది తాగుతాడు. ಚರ್ಚಿನ ಹೋಗಿ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅದನು. దౌర్భాగ్యుడు కాదు, ನೀತಿವಂತನು. ఏసు రక్తం తాగుతాడు, ಏಸು ರಕ್ತ ಕುಡಿತಾನೆ. ఇంట్లోకి వచ్చి ಮನೆಗೆ ಬಂದು ఫారెన్ మందు తాగుతాడు, ಫಾರಿನ್ ಮದ್ದು ಕುಡಿತಾನೆ. ఈయన చూసి దేవుడేమంటున్నాడంటే, ಇವನೇ ನೋಡಿ ದೇವ್ರು ಏನಂತಾನಂದ್ರೆ, ఓరి దౌర్భాగ్యుడు అంటున్నాడు. ಓ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. మైండ్ బ్లాక్ అవుతుంది కదా, ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸ್ತೋತ್ರ. నేను చిన్నగున్నప్పుడు ఒక్కొక్కడు తాగుతుండే. ನಾನು సಣ್ಣవనిದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು, ఊరికొక్కడు తాగుతుండే. ಊರಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು. ఇప్పుడు ఇంటింట్లో ఒక్కొక్కడు అది ఇద్దరు తాగుతారు. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾರ. బీదర్లో డెత్ రేట్ ఎట్లా వస్తుందంటే, ಬೀದರ್ನಾಗ ಸಾವಿನ ಮರಣ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆ. మున్సిపల్ మీకు దొరుకుతుంది, చాట్ దొరుకుతుంది, తీసుకొని చూడండి. మున్సిపాలిటీದಾಗ ನೀವು ಚಾಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. బై డ్రంకింగ్ అంటే బాగా తాగు చచ్చిపోతున్నారంట. ಬಾಳ ಕುಡಿದು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ. ఏం తాగి చచ్చిపోతారు? ಏನು ಕುಡ್ದಾರ? మందు తాగి సంఘములో లీడర్ ఉంటాడు, సరాయి కుడిದ సభೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಇರ್ತಾನ. ఏం బిగుతాడా? సంఘ పెద్ద సిగరెట్ తాగుతాడు, సభೆ ಹಿರಿಯನು సిగరెట్ బిగితాನ. పాస్టర్ తంబాకు నమ్ముతాడు, ಪಾಸ್ಟರ್ ತಂಬಾಕು ಬುಕ್ತಾನ. మంచాల కొంటలేదు. ಒಳ್ಳೆರಿಗಲ್ಲ. అరే ఒళ్ళేరికి నేను తిడతలేనయ్యా, ಒಳ್ಳೆರಿಗೆ ಬೈತಾ ಇಲ್ಲ, నేను తిడతలేనయ్యా, ನಾನು బైతా ಇಲ್ಲ. పాస్టర్ తంబాకు తాగుతాడు, తుపుక్కును ముస్తాడు అనమాట. ಪಾಸ್ಟರ್ ತಂಬಾಕು ತಿಂದು ತುಬಕ್ಕಂತ ಉಗುಳ್ತಾರೆ. ఒక విశ్వాసి నాకు సాక్ష్యం చెప్పింది. ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ತೋಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಜರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಜರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ. ಅವರು ತಂಬಾಕು ತಿಂತಾರೆ, ನೀವು ತಿಂಬಲ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ತಂಬಾಕು ತಿಂತಾರೆ, ನೀವು ತಿಂಬಲ್ರ ಅಷ್ಟೇ.
నేనన్నా ನಾನಂದೆ నీ పాస్టర్ కంటే గొప్ప నేను కాదు. ನಿಮ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವ ನಾನಲ್ಲ. నేను బైబిల్ కాలేజ్ పోలేదు, ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, పుస్తకాలు చదవలేదు, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿಲ್ಲ, జ్ఞానమును ఇంట్లో నింపుకోలేదు. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. దేవుడు ఎట్లా నడిపిస్తే ದೇವರು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ అట్లా నడిచే దీనుడు నన్ను దేవునికి ಹಾಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ದೀನನು ನಾನಂದೆ. హల్లెలూయా. పొట్ట కూటి కోసం బతుకుట కాదు, ಹೊಟ್ಟೆ ಊಟ ಸಲುವಾಗಿ ಬದುಕೋದಲ್ಲ, ప్రభు కోసం సచ్చేవాడు కావాలి. ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಯುವವರು ఆమేన్ చెప్పు ఇప్పుడు. గ్లోరీ, ಈ ಗ್ಲೋರಿ ಆಮೇನೇನ್ರಿ చెప్పరు మీరు. హల్లెలూయా. చేత కాదు, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ పాసిబుల్. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೀವು ధనవృద్ధి చేసుకున్నావు, ಧನವೃದ್ಧಿ నేను ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ధనవంతుడను, ನಾನು ಧನವಂತನು, నేను ನಾನು ಸಂಪನ್ನ, నాకేమి కొదవలేదు, ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. నాకేమి. ಆದರೆ ನೀನು ಕೇವಲ ದುರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತವನು, ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನು, నీవు దౌర్భాగ్యుడువు, దిక్కుమాలిన వాడవను, నీకు దిక్కులేనోనివి, దరిద్రుడవను, దరిద్రుడవు, గ్రుడ్డి వాడవను, గుడ్డివాడు, దిగంబరుడవనై దిగంబరుడవే, ఉన్నావని బట్టలు లేవు, బట్టలు లేవు. అమ్మ పొద్దున చర్చికి పోయిండు, ಮುಂಜಾನೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದ. ఎಲ್ಲಿకి పోయినమ్మా? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ? బ్రదర్ ప్లీజ్, ఏం కావాలి మీకు? ఏదైనా ఉంటే నాకు అడగండి, నేను చెప్తా. పొద్దున చర్చికి పోయిండు, ಮುಂಜಾನೆ చర్చిಗೆ ಹೋದನು. చర్చి ఆమె అనగానే చక్కగా మనోడు దుకాణకు పోయిండు. చర్చినాಗ ఆమె అంత తక్షణ ನೇರವಾಗಿ ದುಕಾನ್ಗೆ ಹೋದನು. ఇక 2 మీద 3, 3 మీద 4 దోస్తులు కలిసి తాగిండ్రు. ಇಬ್ಬರು ಮೂಗರು ದೋಸ್ತಿಟ್ಟು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ತು ಕುಡಿದ್ರು. బాగా నిద్ర వచ్చింది మనోనికి. ಇವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬಂತು. జోసెఫ్ గారు, ಜೋಸೆಫ್, వీడు ఎవరు ఉన్నారేమో దయచేసి ఏమనుకోకండి. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ನೀವು. ఈ జోసెఫ్ కాదు, ఆ రోడ్ మీద పడ్డ జోసెఫ్ గురించి. ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಕುರಿತು. ఇక వండుకున్నాడు మనోడు, ಈಗ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ఎల్లి ಎಲ್ಲಿ? యాకప్ప ఇష్ట పరిశాన్, ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಪರೇಶಾನಿ? ఏమి ఇంత దీనావస్థ, ಏನಿದು ದೀನಾವಸ್ಥೆ? ఏడ పడుకున్నాడు మనోడు తాగి. ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕುಡ್ದು? అక్కడికి వెళ్ళి పాస్టర్ వచ్చిండు. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು. అరే ఈడు మా విశ్వాసే, ಅರೆ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ನಾಚ್ಕೋಯ್ತದ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಹೋಯ್ತವ, సిగ్గుపోతుంది. ನನ್ನ ನಾಚಿಕೆ ಹೋಯ್ತದ. పాస్టర్ ಅವರೇ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ರಿ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. వెళ్ళిపోతానే ఉంటాడు. ಹೊರಟೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹೊರಟೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪಾಸ್ಟರ್. ఏమని ఉంటే చర్చలో చూసుకుందాం, వీడు దోస్తానొద్దు. ಏನಾದ್ರೂ ಚರ್ಚಿನ ನೋಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, సిగ్గుపోతుందయ్యా. ನಾಚಿಕೆ ಹೋಯ್ತದಪ್ಪ. దిక్కులేనోడా, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವನೇ, ఓ దౌర్భాగ్యుడా, ಓ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನೇ, నిన్ను చూడడానికి కూడా సిగ్గుపడుతున్నారే, ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, నిన్ను చూడలేక, ನಿನ್ನ నీ ನೋಡದೆ, పరిస్థితిని ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು చూడలేక, ನೋಡದೆ, నీ దగ్గరికి రాకుండా ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರದೆ, దిక్కులేనోనే పడవేసి వెళ్తున్నారే. దిక్కులేనోడ మారు మనసు పొందు, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದು. మీద పడ్డ దౌర్భాగ్యుడా, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನೇ, మారు మనసు పొందు. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದು. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆమేన్. ಆಮೇನ್. ధైర్యముగా ఒప్పుకునేవాడు దేవునికి మహిమపరచగలరు. దేవునికి స్తోత్రం. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋರು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అనగా ఎవరిలో పాపం ఉందో, ಯಾರಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿದೆಯೋ, ఎవరిలో పాపం ఉందో, ಯಾರಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿದೆಯೋ, ఎవరిలో అక్రమం ఉందో, ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಿದೆಯೋ వాడు చచ్చిపోయిన వాడు. ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋದವರು. ఒక సంఘం ఉంది, ಒಂದು ಸಭೆ ಇದೆ, అందులో లక్షలు ఉండవచ్చు, ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, కోట్ల జనం ఉండవచ్చు, ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. కానీ ఎవరిలో పాపం ఉందో ಆದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇದೆಯೋ అది శవాల కుప్ప. ಅದು ಶವಗಳ ಕುಪ್ಪೆ. శవాలన్నీ కలిసి ఆరాధన చేస్తున్నాయి, ಶವಗಳೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, శవాలు సందలిస్తున్నాయి, ಶವಗಳು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ, శవాలు అన్నదానాలు చేస్తాయి. ಶವಗಳು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ఎవరు? ಯಾರು? శవాలు చేస్తాయి, ಶವಗಳು అన్నదానం చేస్తాయి. ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತವೆ. మా కూడా పిలిచిరు ఒకరోజు అన్నదానం. ನಮಗ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಕರೆದಿದ್ರು ಅನ್ನದಾನ ಸಲುವಾಗಿ. ఇదేం డేస్ అయిపోయినాయి, ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ಲೆಂಟಿ ಡೇಸ್ అంటే ఎవరికైనా మంచి పాస్టర్ పిలవాలంటే అన్నం పెట్టాలట. ಲೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕರೆಸಿ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ఇదే బిదర్లా, ಇಲ್ಲೇ ಬೀದರಲ್ಲಿ ఇక మాకు కూడా పిలిచారు, ನಮಗ್ ಕೂಡ ಕರೆದ್ರು, మేము కూడా ప్రార్థన చేసినాం. ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆವು. అన్యులు వచ్చినారు, ಎಲ್ಲ ತಂದ್ರು, అందరు గద 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 వణికినారు అన్నమాట. ಎಲ್ಲರೂ ಗದ 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 ನಡಗಿದ್ರು, కన్నీళ్ళతో ఏడ్చుకుంటూ ఏడ్చుకుంటూ మొదలు పెట్టినారు. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು. తర్వాత ఎందుకు ఇది అని గమనిస్తే, ಇದು ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿದ್ರ, అయ్యా ಅಯ್ಯ మంచి పాస్టర్కి పిలిచి అన్నం పెట్టాలి లెంటి డేస్లో అన్నారు. ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಲೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. మాకు ఆకలి లేదు, ఉపాసం ఉన్నామన్నాం. దేవునికి స్తోత్రం. ನಮಗೂ ಆಹಾರ ಬೇಡ, ನಾವು ಉಪವಾಸ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆವು. చక్కగా బస్ స్టాండ్ పోయినా, బస్ ఎక్కిన హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయినా. దేవునికి స్తోత్రం. ನೇರವಾಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬಸ್ ಎತ್ತಿ ಹೈದರಾబాద్కి ಹೋದೆ. అంటే దుష్టుడు కూడా ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟರು ಕೂಡ భక్తి ఎక్కువ చేస్తాడు. ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ఏం చేస్తాడు? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
చచ్చిపోయినోడు భక్తి. ಸತ್ತೋದವರ ಭಕ್ತಿ. పాపం ఎవడిలో దాగుందో వాడందరూ చచ్చిపోయినోడే. ಪಾಪವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದವರೇ. Me also. నాతో కూడా కలిపి ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ నాలో కూడా పాపం ఉంటే ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಪ ಇದ್ರೆ నేను చచ్చిపోయినోనే. ನಾನು ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋದವನೇ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 చచ్చిపోయినా సత్తోದ್ರು. సాంసోన్ బాగున్నాడు అన్నట్లుంది. సాంసోన్ చచ్చిపోయిన సాంసోన్ మంచిగా ఉన్నాడు. ಸತ್ತೋದ ಸಾಮ್ಸನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఢిల్లీలో ఒళ్ళో వండుకున్నాడు. ಡೆಲ್ಲಿನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ఎవరు? ಯಾರು? బతుకున్నాడా చచ్చిపోయినాడా? ಬದುಕಿದಾನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನ. నాకేమైంది విరచిమ్ముతా అంటాడు. ನನಗೇನಾಗಿದೆ ಎದ್ದು ಸಾರ್ತಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. స్తోత్రం. ಸ್ತೋತ್ರ. కానీ ఈ వాక్యం ఏమంటుంది? ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ సాంసోనా నువ్వు ఎప్పుడో చచ్చిపోయినావు. ಸಾಮ್ಸೋನని ಯಾವಾಗ ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ఇంకా శరీర మరణము రాలేదు. ಈಗ ಶರೀರ ಮರಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ఆత్మీయంగా పాపము చేసి చచ్చిపోయినాడు. ಆತ್ಮೀಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೆ. శరీర మరణం పొంచి ఉంది. ಶರೀರ ಮರಣ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. కానీ ఎప్పుడైతే మారు మనసు పొందినాడో, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದನು, కళ్ళు పెరికివేయబడ్డ తర్వాత ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ తన ನಂತರ పాపాన్ని ఒప్పుకున్నాడు. ತನ್ನ ಪಾಪ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. కళ్ళు లేకున్నా ఏడుస్తున్నాడు. ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲದ್ರು ಕೂಡ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. నేను పాపిని ప్రభువా, ನಾನು ಪಾಪಿ ದೇವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. హల్లెలూయా. నేను పాపిని ప్రభువా, ನಾನು ಪಾಪಿ ದೇವರೇ, నన్ను క్షమించు, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, నాతో మాట్లాడు, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡು. ఒక్కసారి అవకాశం ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವಕಾಶ నీ ಕೊಡು. పక్షమున పోరాడాలనుకుంటున్నా. ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ఈ ಇದ್ದೇನೆ. ఫిలిస్తీన్ల సర్దారుల రాజ్యమును ಈ ಫಿಲಿಸ್ತೀನ್ ಸರ್ದಾರ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು కూలగొట్టాలనుకుంటున్నా. ಬೇಸಾಕ್ಬೇಕಂತ ఈ ಇದ್ದೇನೆ. దురాత్మల రాజ్యమును ದುರಾತ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು కూలగొట్టాలనుకుంటున్నా. ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ పగ ಇದ್ದೇನೆ. తీర్చుకోవాలనుకుంటున్నా. ದೇಶ ಸಾಧಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇನೆ. శక్తిని, ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నీ ప్రజల పక్షమున నిలబడాలని, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ప్రాణమివ్వాలని, ప్రాణమివ్వాలని ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ఆశపడుతున్నా. ಆಶೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. పరలోకమందున దేవుడు ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರು మారు మనసు పొందిన పాపిని మొరను విన్నాడు. ಮಾನಸಾಂತರವಾದಂತ ಪಾಪಿಯ ಮೊರೆ ಕೇಳಿದನು. మొదటి కంటే శక్తి ఎక్కువగా ఇచ్చాడు. ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಂಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. దాగోను దేవత గుడిని మొత్తం పునాదులతో పెకిలించేసినాడు. స్తోత్రం. ದಾಗೋನ್ ದೇವತೆ ಬುನಾದಿಯಿಂದ ಕೆತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದನು. సాతాను రాజ్యమును, ಸೈತಾನ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು సాతాను రాజ్యమును ಸೈತಾನ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು కూల్చే శక్తిమంతుడు, ಬಿಳಾಕುವಂತ ಶಕ್ತಿ దేవుని సేవకుడు. ದೇವರ ಸೇವಕರು. Glory. హల్లెలూయా. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అది చేద్దాం, అది చేద్దాం, ಅದು ಮಾಡರಿ, ఇది విడిచిపెట్టాలి. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡರಿ. హస్తకృత ఆలయంలో ಹಸ್ತಾಕೃತ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ఆయన ఉండడు. ಆತನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. కొరింథీ పత్రిక కొరింథీ పత్రిಕೆ మొదటి దినవృత్తాంతంలో ಮೊದಲ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 22:19 22:19. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬಯಸಿರಿ. ಹೇಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಿ. ಯೆಹೋವನ ನಿಬಂಧನ ಮಂಜೂಷವನ್ನು, ದೇವರಾದ ಆರಾಧನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ఆమేన్. ಆಮೆನ್. కట్టండి అయ్యా, ಕಟ್ರಿ, మందిరాలు కట్టండి, ಮಂದಿರ ಕಟ್ರಿ, ఎన్నెన్న కట్టండి. స్తోత్రం. ಎಷ್ಟರ ಕಟ್ರಿ. కోత విస్తారముగా ఉంది. ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. పోయే పనులు పనివారు కావాలి ఆయనకి. ಕೆಲಸಗಾರ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕು. అనేక మందిరాలు కట్టబడును గాక. ಅನೇಕ ಮಂದಿರಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲು. Praise the Lord. Praise the Lord. కానీ ఎట్లా కట్టాలి? ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು? ప్లీజ్ తెలుగు. కావున హృదయపూర్వకముగా మీ దేవుడైన యెహోవాను ఆ. వెతుకుటకు మీ మనసును దృఢపరచుకొని. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మీ యెహోవాను వెతుకుటకు మనస్సును దృఢపరచుకొని ನಿಮ್ಮ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ఆయన నిబంధన మందసం
మందసమును ఆయన నిబంధన మందస్సమును దేవునికి ప్రతిష్టమైన ఉపకరణములను ఆ. ఆయన నామము కొరకు ఆ. కట్టబడు ఆ మందిరములోనికి ఆ. చేర్చుటకై ఆ. మీరు పూనుకొని దేవుడైన యెహోవా పరిశుద్ధ స్థలమును కట్టుడి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఏ స్థలం కట్టాలమ్మా? ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಕಟ್ಟಬೇಕು? పాపుల స్థలమా? ಪಾಪಿಗಳ ಸ್ಥಳನ? అక్రమార్కుల స్థలమా? ಅಕ್ರಮಗಾರರ ಸ್ಥಳನ? ధన వృద్ధి చేసుకునే వాడి స్థలమా? ಧನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ ಸ್ಥಳನ? అన్యాయస్తుల స్థలమా? ಅನ್ಯಾಯಗಾರರ ಸ್ಥಳನ? దేవునికి ఒక పరిశుద్ధ స్థలమును కట్టుడి. గ్లోరీ. ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನ್ನು ఆ ಕಟ್ಟಿರಿ. పరిశుద్ధుల స్థలములో ಆ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ పరిశుద్ధులు ఉంటారు. ಪರಿಶುದ್ಧರು ಇರ್ತಾರೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. గట్టిగా చెప్పు. ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳು. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ఆ పరిశుద్ధ స్థలములో ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ పరిశుద్ధులు ఉంటారు. ಪರಿಶುದ್ಧರು ಇರ್ತಾರೆ. ఆమేన్. ಆಮೆನ್. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుని సంఘములో ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ పరిశుద్ధులు ఉంటారు. ಪರಿಶುದ್ಧರು ಇರ್ತಾರೆ. పాపులు నిలువజాలరు. ಪಾಪಿಗಳು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. నీతిమంతుల సభలో ನೀತಿವಂತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ పాపులు నిలువజాలరు. ಪಾಪಿಗಳು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. దుష్టుల మార్గము ದುಷ್ಟರ ಮಾರ್ಗವು నాశనముకు నడుపును. ನಾಶನಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತವೆ. నీతిమంతుల మార్గము ನೀತಿವಂತರ ಮಾರ್ಗವು యెహోవాకు తెలియును. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. కట్టు మందిరము ಕಟ್ಟ ಮಂದಿರವನ್ನು, పరిశుద్ధమైన మందిరము, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮಂದಿರವನ್ನು, పరిశుద్ధుడైన దేవునికి ఒక మందిరము. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರ ಮಂದಿರವನ್ನು. ఎవరుంటారు దాంట్లో? ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? పరిశుద్ధులు పాల్గొంటారంట. మరి ಪರಿಶುದ್ಧರ ಪಾಲು ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ. అందరికి దాంట్లో ప్రవేశము ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಇರುವುದಿಲ್ಲ. నో ఎంట్రీ బోర్డు ఉంటది. ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. అది పెద్ద సంఘం సార్. ನಮ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಸರ್. 10,000 కట్టి మెంబర్షిప్ తీసుకున్నా సార్. 10,000 ಕಟ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. నేను ఒక రోజు ఈ ప్రారంభం రోడ్లు వేస్తుంటే ఈ గల్లీ నుండి నడుచుకుంటూ వస్తున్నాను. ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ఇంకొక ఆయన టిఫిన్ పట్టుకొని వస్తున్నాడు. ಇನ್ನೋ ಮಾತ್ರ ಟಿಫಿನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. నన్ను చూసి సార్ మీరు పాస్టర్ అన్నాడు అనమాట. ನನ್ನ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು. సరే అనుకో అన్న. ಸರಿ ಅಂದ್ಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ఎందుకో అడుగుతున్నావు అన్నాను. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದೆ. లేదు సార్ నాకు ఫలాని సంఘంలో సభ్యత్వం ఉంది. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಫಲಾಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇದೆ. 10,000 కట్టి సభ్యత్వం తీసుకున్నా. 10,000 ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. సంఘానికి సభ్యుడవా అని అడిగినా. ಸಭೆಗೆ ನೀನು ಸದಸ್ಯತ್ವ ನಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ. అన్నిటికీ నాకు అధికారం ఉంది సార్ సంఘంలో అన్నాడు అనమాట. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಸರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. టిఫిన్ పట్టుకొని ఆదివారం రోడ్డు మీద పోతున్నావు ఎందుకు అని అన్న. ಟಿಫಿನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಾನುವಾರ ನೀನು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ఆరాధన చేసే బదులు టిఫిన్ పట్టుకొని రోడ్డు మీద పోతున్నావు ఎందుకు? ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಟಿಫಿನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕೆ? అదే మోసే ఉంటే నేను చచ్చిపోతుంటివి అన్నాను అనమాట. ಅದೇ ಮೋಸೆ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. నువ్వు బతికేవాడివి కాదు. ನೀನು ಬದುಕೋನಲ್ಲ. మోసే సంఘంలోనికి రానియాడే. ಮೋಸೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. మోసే ఆ సంఘాలకి రానివాడప్పుడు. ಮೋಸೆ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ఆమె రొట్టెలు చేసుకోవడానికి కట్టెలేరింది. ಒಬ್ಬಾಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಳು. సమూహం వచ్చి అడిగింది మోసే. ಮೋಸೆಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಮೂಹ ಎಲ್ಲ. ఆరాధన ఇడిచిపెట్టి కట్టెలేరింది ఏం చేయాలా? ಆರಾಧನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾಳೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? రాళ్లతోని కొట్టి సంపుడి. ಕಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ರಿ. చెప్పు చెప్పు గట్టి చెప్పు. ఆరాధనకి వెళ్ళకపోతే మోసే అంటే ఏముంటుండే? ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ಮೋಸೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? రాళ్లతోని కొట్టి చంపమంటాడు. ಕಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆಸಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ఇప్పుడు మోసే సహోదరుడు వచ్చినాడు. ಈಗ ಮೋಸೆ ಸಹೋದರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ఆ కలవరి కొండ మీద రక్తాన్ని గార్చినాడు. ಆ ಕೆಲವರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ. కృప కుమ్మరించి బతుకుమని ಕೃಪ ತೋರಿಸಿ ಬದುಕೆಂಬುದಾಗಿ ఆ రాళ్ల మీద చెక్కబడిన ఆ రాతి పలకలను నీ మీద నుండి తొలగిప్పించి వేస్తే, ಆ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಫಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅದು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ఆరాధన ఇడిచిపెట్టి ಆರಾಧನೆ ಬಿಟ್ಟು కూలికి పోతున్నాడు మనోడు సంపాదించడానికి. ನಮ್ಮವನು ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಂಪಾದನೆ డబ్బు ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, సంపాదించడానికి పోతున్నాడు. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అంత ఇది సులభం అనుకుంటున్నావు? నా యేసయ్య మార్గం దొరకదు నీకు రాజ్యం. ಏಸನ ಮಾರ್ಗ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭನಾ? ಅದು ನಾನು ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. స్తోత్రం. ಸ್ತೋತ್ರ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. దేని గురించి పోరాటం చేయాలి? ಎಲ್ಲಿ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು? యూదా పత్రిక వెళ్ళిపో. ప్రైజ్ ది లార్డ్. పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారి ఒప్పజెప్పబడిన బోధ నిమిత్తం, ಪರಿಶುದ್ಧರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಬೋಧನೆ ನಿಮಿತ್ತ, ప్లీజ్ రీడ్ అవుట్. పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారి అప్పగింపబడిన, పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారి ఒప్పజెప్పబడిన బోధ నిమిత్తము మీరు పోరాడవలనని మీరు పోరాడవలనని మిమ్మల్ని వేడుకొనుచు మీకు రాయవలసి వేడుకొనుచున్నాను. వచ్చెను. ఆమేన్. ಆಮೆನ್. ఏం చేయాలంట? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ? బోధ నిమిత్తం ఏం చేయాలమ్మా? ಬೋಧನೆ ನಿಮಿತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ఈ సువార్త నిమిత్తం ఏం చేయాలి? ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ನಿಮಿತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? కొట్లాడడం మొదలు పెట్టినాం అనుకో, ಹೊಡೆದಾಡ್ಲಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ఎవరైనా నీకు దగ్గరికి తీస్తారా? ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರ? దుష్మన్ బడేగా,
ದುಶ್ಮನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ದುಶ್ಮನ್ ಶಾ ದುಶ್ಮನ್ ಬಡೇಗಾ. ದುಶ್ಮನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. అవునా కాదా? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? దేనికోసం? ಯಾವುದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ? బోధ నిమిత్తం పోరాటం. ಬೋಧ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋರಾಟ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. రాబోవు దినములలో ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ దేవుడు అనేక పోరాట యోధులను దేవుడు లేపును గాక. ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸಲು. మానని వేదన, ತಪ್ಪದ ವೇದನೆ, మానని దుఃఖం, ತಪ್ಪದ ದುಃಖ, ఒక్కొక్కడి పరిస్థితి చూస్తున్నప్పుడు ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡುವಾಗ అంతరంగం దడు 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 కొట్టుకుంటుంది. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗದಗದ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ఎందుకయ్యా? ಯಾಕೆ? ప్రభువా నువ్వేం చెప్పావు? ದೇವರೇ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ. జనులు ఏం చేస్తున్నారు? ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? నీ పునాదులు పాడైపోతుంటే ಈ ಬುನಾದಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, నీతిమంతులు ఏం చేయగలరు? ನೀತಿವಂತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? వాడు ఏడుస్తాడు, ಅವನು ಅಳುತ್ತಾನೆ, కోనివన్నీ కన్నీళ్లు ಅವನ ಕಣ್ಣೀರು నీ మీద సాక్ష్యంగా ఉంటాయి. జాగ్రత్త. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಜಾಗ್ರತೆ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. పేతురు, ಪೇತ್ರ, నీ బండవయ్యా, ನೀನು ಬಂಡೆ, నీ మీద నా సంఘాన్ని కడతా. జాగ్రత్త. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ, ಜಾಗ್ರತೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నీ బండవు పేతురు, ನೀನು ಬಂಡ ಪೇತ್ರನೇ, నీకు నేను ఎంచుకున్నానయ్యా. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. నా సంఘం నీ మీద కట్టాలని ఆశపడుతున్నా. ನನ್ನ ಸಭೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಶೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. నమ్మకంగా ఉంటావా? ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರ್ತೀಯ? నమ్మకంగా ఉంటావా? ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರ್ತೀಯ? హల్లెలూయా. 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 ప్రభు అడుగుతున్నాడు, ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, పేతురు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? ಪೇತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? అయ్యా ప్రేమిస్తున్నానయ్యా. ಅಯ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. మళ్ళీ అడుగుతున్న పేతురు, ಮತ್ತೆ ಪೇತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ప్రేమిస్తున్నావా? ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? నిజంగా ప్రేమిస్తున్నానయ్యా. ತಪ್ಪದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు, ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, పేతురు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? ಪೇತ್ರ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? అయ్యా అది నీకే తెలుసయ్యా. ಅಯ್ಯ ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು. హల్లెలూయా. 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 అది నీకే తెలుసయ్యా, నాకు తెలియదు. ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. హల్లెలూయా. 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 అది నీకే తెలుసు. ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು. పేతురు, నా గొర్రెలు మేపు, ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು నా మందను మేపు. ಕುರಿಯನ್ನು ಕಾಯಿ. తోడేల నుండి, ತೋಳಗಳಿಂದ, అబద్ధ ప్రవక్తల నుండి, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ, అబద్ధ బోధకుల నుండి, ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರಿಂದ, సాతాను బంధకముల నుండి, ಸೈತಾನ ಬಂಧನದಿಂದ, అక్రమముల నుండి, ಅಕ್ರಮದಿಂದ, అన్యాయముల నుండి, ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ, దుర్మార్గముల నుండి, ದುರ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ, వ్యభిచారముల నుండి, ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ, చీకటిలో నుండి ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ నా జనులను విడిపించు. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸು. నా జనులను ನನ್ನ విడిపించు. ಜನರನ್ನು ಬಿಡಿಸು. దర్శములో నుండి, ನಾಶದಿಂದ, దర్శములో నుండి ನಾಶನದಿಂದ నా రాజ్యములోనికి తీసుకురా. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. సమయం వచ్చింది. ಸಮಯ ಬಂತು. ఏస్తూ ఉన్నావా నువ్వు? ಯೇಸು ಅಂದು ಇದೆಯಾ ನೀನು? లేను, నీకు దండం పెడతా నేను కాదు అని. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನಲ್ಲ. మళ్ళొకరు వచ్చారు, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬಂದರು. ఏస్తూ ఉన్నావా? ಇನ್ನು ಯೇಸು ಅಂದಿಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲ? లేదు లేదు. ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. మళ్ళీ చిన్నది వచ్చి అడిగింది, ಮತ್ತೊಬ್ಬಕ್ಕಳು ಬಂದರು. ఏస్తూ నువ్వు సంబంధం ఉంది కదా? ನೀ ಯೇಸು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿನಗೆ? అసలు ఎరుగను. ಆ ಯೇಸುನ ಗುರುತೇ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. కోడి కూసింది, ಕೋಳಿ ಕೂಗ್ತು, రొమ్ము కొట్టుకొని ఏడుస్తున్నాడు, ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. స్తోత్రం. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. అది మంచి సేవకుని ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸೇವಕನ మనసాక్షి. ಮನಸಾಕ್ಷಿ. తప్పు చేస్తే ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ మౌనంగా ఉండడు, ಮೌನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, గుండె కట్టుకొని ఏడుస్తాడు. ಬಡ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾನೆ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. పాపము దరి చేస్తే ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ గుండె కొట్టుకొని ఏడుస్తాడు. ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾನೆ. దేవా, ದೇವರೇ, నన్ను తట్టుకోలేకపోతున్నా, ನನಗೆ ತಾಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ నన్ను ಆಗ್ತಾ ఈ ಇಲ್ಲ, ఉపద్రవములో నుండి తప్పించమని అడుగుతాడు. ನನಗೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. గ్లోరీ. ಗ್ಲೋರಿ. ప్రభు చెప్పినాడు, ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, నేను వెళ్తున్నానయ్యా, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, బాధ్యత నీకు ఇస్తా, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, తీసుకుంటావా? ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀಯಾ? స్తోత్రం. ಸ್ತೋತ್ರ. దేవుని రాజ్యం యొక్క ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಬೀಗದ ಕೈ. బాధ్యులు ఎవరు ఇప్పుడు ఈ భూమిలో? ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ దేవుని రాజ్యం యొక్క బాధ్యులు ఎవరు? ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಬಾಗಿಲೇರು. భారం ఎవరిది? ಭಾರ ಯಾರ್ದು? ఆయన సేవకులది. ಆತನ ಸೇವಕರದು. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ఆ రాజ్యం యొక్క ಆ ರಾಜ್ಯದ అధిపతులు, ಅಧಿಪತಿಗಳು, ambassadors of the God, ದೇವರ దూతలు,
ದೇವರ ದೂತರು హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈడ భూమి మీద ఉన్నారు కానీ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರಾದ್ರೆ దేవుని రాజ్యం పక్షమున ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ఈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ భూలోకములో పోరాడేవాడు సేవకుడు. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವವರು ಸೇವಕರು. ಆಮೆನ್. వెళ్ళు, ಹೋಗು, కనిపెట్ట. ಕಾಯ್ದುಕೋ. నువ్వు నడవలేవయ్యా, ನೀನ್ ನಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ದು, నువ్వు బతకలేవు, కష్టమైతది. ನಿನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. వాగ్దానము చేయబడిన ఆత్మ నీ మీదకి పంపిస్తా. ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. అప్పుడు బయలు వెళ్ళండి. ಆವಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. 10 దినములు రాత్రులు పావులు కనిపెట్టినారు మేడ గదిలో. ಆ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಕೂತರು. ఆ ಪಸ್ಕ ದಿನದಂದು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. పెంతెకోస్తు దినమందు, ಪೆಂತೆಕೋಸ್ತ ದಿನದಂದು ఆ పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదకి దిగి వచ్చింది. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಇವರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂತು. Praise the Lord. Praise the Lord. వారి మీద అగ్నిలాగా దిగి వచ్చింది. ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೆ ಇಳಿದು ಬಂತು. వారి మీద అగ్నిలాగా దిగి వచ్చినప్పుడు ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ వారికి నాలుకకు శక్తి వచ్చింది. గ్లోరీ. ಅವರ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. దీనికి కాదు, ಇವರಿಗಲ್ಲ, శరీరానికి కాదు, ಶರೀರಕ್ಕಲ್ಲ, నాలుకకు శక్తి వచ్చింది. ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. అప్పుడు ఆ నాలుక ಆವಾಗ ನಾಲಿಗೆ కేకలేస్తున్నది. ಕೂಗುತ್ತಾ ಇದೆ. దేనికి శక్తి వచ్చింది? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ? అపొస్తలుల కార్యం 2లో దాసులేదు. స్తోత్రం. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯ నాలుకకు శక్తి వచ్చింది. ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. అప్పుడు ఉచ్చరింప శక్యము గాని కేకలేస్తున్నారు. ಅವರು ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఆ ప్రాంతం అంతా గద 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 వణుకుతున్నది. ಆ ಊರೆಲ್ಲ ಗದ 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 ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ. సువార్త ప్రకటించడం మొదలైంది. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರೋದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ఆత్మాభిషేకం పొందుకున్నాడు. ಆತ್ಮಾಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ರು. సువార్త ప్రకటిస్తున్నారు. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. సువార్త ప్రకటిస్తావా? ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತೀಯಾ? ఇక్కడికి రా, మందిరం ముందటికి. ಈ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಬಾ. పడు. ಬಿಡು. బట్టలు విప్పి చింపేస్తున్నారు. ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. కోడాలతో కొడుతున్నారు. ಕೋಡೆಯಿಂದ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఈపు ಬೆನ್ನು బగ 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 మండుతుంది. ಭಗ ಭಗ ಬೆಂಕಿ రక్తం ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. కారుతుంది. ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. సువార్త చెప్తావా? ప్రాణం కావాలా? ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಾ? ప్రాణము నాకు వద్దు. ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ನಂಗೆ ಬೇಡ. నేను విన్నాను, నాలుక వినదు. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. నేను విన్నా, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು నా నాలుకకు వినదు. ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. నా నాలుక అగ్ని చేత మండిపబడుచున్నది. ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಕಿ ఓడు దేవుని సేవకుడు. ಓ ದೇವರ ಸೇವಕರು. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. రక్తాలు కారుతున్నాయి. ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ప్రకటించుట మానను. ಪ್ರಕಟಿಸೋದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. సిలువకే చంపేస్తా. ಸಿಲುಬೆಗೆ ಸಾಯಿಸ್ತೇನೆ. ఆయన లాక కాదు, ಆತನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. కొంచెం తలకిందులుగా చేయండి నాకు. ನನಗೆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿರಿ. అవును, అంత సమర్పణనా? ಅಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಣೆ ಇದೆನಾ? దండం పెడతా, తలకిందులుగా చంపేయండి అయ్యా నాకు. ದಂಡನೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ఎవరైనా ಯಾರವನು? దేవుని సేవకుడు. ದೇವರ ಸೇವಕರು. అది నమ్మకమైన బండ. ಇದು ನಂಬಿಗಸ್ತರ ಬಂಡ. అది నమ్మకమైన బండ. ನಂಬಿಗಸ್ತ ಬಂಡ. అది క్రీస్తు కోసం నిలబడిన బండ. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಂತಂತ ಬಂಡೆ. అభిషేకం పొందుకున్న బండ. ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಬಂಡೆ. ఈ అంత దినాల్లో ಈ ಅಂತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ జీవము గల రాళ్ళు ఆయన కావాలి. ಜೀವನ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆತನಿಗೆ ಬೇಕು. జీవము గల రాళ్ళు కావాలి. ಜೀವನ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆತನಿಗೆ ಬೇಕು. మండుచున్న అనుభవం గల వారు కావాలి. ಉಳಿದಿರುವಂತ ಅನುಭವ ಉಳ್ಳವರು ಬೇಕು. ప్రభు పని చేయడానికి నమ్మకస్తులు కావాలి. ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರು ಬೇಕು. పోరాటం, ಹೋರಾಟ ಇದೆ. సాతాను శక్తులతో పోరాటం, ಸೈತಾನ್ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟವಿದೆ. రాజ్యములతో పోరాటం, ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ, అధికారులతో పోరాటం, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ, అంధకార సంబంధ లోకనాథులతో పోరాటం, ಅಂಧಕಾರ ಸಂಬಂಧ ಲೋಕ ಒಡೆಯರ ಜೊತೆ ఆకాశ మండలమందు ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ తిరుగాడు దురాత్మ సమూహములతో పోరాటం. ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ದುರಾತ್ಮ ಸಮೂಹಗಳ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ. పాసిబుల్ టు ఫైట్ అగైన్స్ట్ దిస్. ఇది ఏది సాధ్యం? ఈ దురాత్మ శక్తులతోని పోరాటం చేయటం అంత సులభమైనదా? ಈ ದುರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. పాపులను వెతికి రక్షించడానికి ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ మనిషి కుమారుడు ఈ లోకానికి వచ్చెను. ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ఎవరికి రక్షించడానికి? ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ? ఆ రక్షకుడు వచ్చిన బాధ్యత ఏంటంటే, ಆ ರಕ್ಷಕನ ಬಂದಂತ ಬಾಧ್ಯತೆ ಏನಂದ್ರೆ, పాపిని పాపముల నుండి రక్షించడం సేవకుని బాధ్యత. ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ సేవకురాలి ಸೇವಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. బాధ్యతమ్మా. ಸೇವಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ, తిండి లేకపోతే బాధపడకో. ಊಟ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬಾಧೆ ಪಡಬೇಡ. డోಂಟ್ వరీ అబౌట్ ఇట్. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಬಾಧೆ ಪಡಬೇಡ. ఆయన నీకు పోషిస్తాడు, ಆತನಿಗೆ ఆయన ಪೋಷಿಸ್ತಾನೆ, నిన్ను నడిపిస్తాడు. ಆತನಿಗೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. సమృద్ధి కలిగిన కాలు పెట్టా, ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. అంత పోయిన బాధ లేదు ఈ రోజు. ಎಂದು ಕೂಡ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. దేవుని సత్యములో ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವು బిడ్డల ముఖాలు చూస్తున్నప్పుడు ಮಕ್ಕಳ ಮುಖ ನೋಡ್ತಿರುವಾಗ అమితానందం, దేవునికి మహిమ. హల్లెలూయా, ಅಧಿಕ ಆನಂದ. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. వాక్యం చదివి ముగిస్తాను.
ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మొదటి కొరింథీ పత్రిక మొదలನೇ కొరింథీ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 3ನೇ అధ్యాయ 11 12 12 13. త్వరగా వేయబడినది తప్ప ఆ? వేయబడినది తప్ప మరి ఒక పునాది ఎవడును వేయనేరడు. మరి యొక్క పునాది ఎవడును వేయనేరడు. ఈ పునాది యేసుక్రీస్తే. ఆమేన్. హల్లెలూయా. చదువు. కన్నడ 12 11 12 11 12. అమ్మ కన్నడలు ఉన్నారు కదా చాలా మంది, ఎవరైనా చదవచ్చు కదా. మొదటి కొరింథీ పత్రిక 3వ అధ్యాయము 11 3:11 సారీ 3:11 3:11 రైಟ್. ఆ. ಮನುಷ್ಯನು ಒಳಗಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಂದ 3:11 ಎಸ್. స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఏమంటది అస్థివారం అంటే తెలుగు? పునాది. ఏంటంటమ్మా? బునాది. ఎవరేసినారంట? ఈ బునాది ಯಾರು ಹಾಕಿದಾರಂತ? ಈಗ నేను బునాది వేస్తా. ಈಗ ನಾನು ಬುನಾದಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. నేను సంఘం కడతా. ನಾ ಸಭೆ ಕಟ್ತೇನೆ. నేను చర్చిలు కడతా. ನಾ ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ತೇನೆ. జమ చేస్తా. ಜಮಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ఏమనుకుంటున్నావు? ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿ? నేను బునాది, ఇది నాది. ಈ ಬುನಾದಿ ನಂದಿದು. చాలా మంది నా విశ్వాಸ అంటారు. ಬಹಳ ಜನ ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ. దండం పెడతా. ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡ నాకైతే ఒక్క విశ్వాసం లేడు ఇంతవరకు. ನನಗೆ ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. మొన్న బ్రదర్ చెప్పారు, మన సోదర ಹೇಳಿದ್ರು, ఈడ చర్చిలో వేరే వాళ్ళు వస్తే వచ్చి వాళ్ళు ఊరు కొడతారన్నారు అనమాట. ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿನಾಗ ಬೇರೆ ಸಭೆದವರು ಬಂದ್ರೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. దండం పెట్టి మాకెవరు కొట్టకుండా చూసుకోండి, ఎవరు ರಾಕಂడి. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಡಿಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರಬೇಡ್ರಿ. ಯಾರು ಬರಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾರು ಬರಬೇಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಖಾಲಿ ಪೀಲಿ ಲತ್ತಿ ತಿಂಬದ್ಯಾಕಪ್ಪ? ನೀವು ಬರದ್ಯಾಕ, ನಾವು ಲತ್ತಿ ತಿಂಬದ್ಯಾಕ? ಬ್ಯಾರೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುವಾರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊಡೆದ್ರು ನಮಗೇನು ಫಾಯ್ದಾ? ಡೋಂಟ್ ಕಮ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ఒకవేళ ನೀವು దెబ్బల్దిಲ್ಲ అంటారా? ನೀವು దెబ్బల్దిಲ್ಲ అంటారా? ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನೇ ಪೇಟ್ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರಿ. అప్పుడు చెప్పాలి. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಬಾಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಾಂದಿಲ್ಲ. నేను కన్నడలో చెప్తున్నా కదా. ರೈಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಅವ್ರು ಬಾಂದಿಲ್ಲ ರೀ, ನಾನೇ ಹೊಂಟಿದೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಬದಿಬೇಕು? ನನಗ ಬಂದಿನವನಿಗ? ಬಂದೋರಿಗೆ. ಯಾರು ಒದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಒದ್ದಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತ ಸಮಯ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. హల్లెలూయా. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. దేవుని రాజ్యం వేయబడినది తప్ప. చదువు గట్టిగా. వేయబడినది తప్ప మరి ఒక పునాది ఎవడును వేయనేరడని. వేయబడిన పునాది తప్ప మరి ఒక పునాది ఎవడు వేయనేరడు. ఈ పునాది యేసుక్రీస్తే. ఆమేన్. హల్లెలూయా. పునాది ఎవరు? ಈ ಬುನಾದಿ ಯಾರು? ಯಾರಪ್ಪ? ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಅಪ್ಪ. ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಇವು ನಮ್ಮ ಸಭೆದವ್ರಪ್ಪ, ಇವು ನಮ್ಮ ಕುಲದವ್ರಪ್ಪ, ಇವ್ರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇಟ್ಕೋ ಅಪ್ಪ. వేయబడిన పునాది తప్ప ఎవడును. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. చెప్పు. ಹಾಕಿರುವ ಅಸ್ಥಿವಾರವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ಆ ಅಸ್ಥಿವಾರ ನಾನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸ್ಥಿವಾರವನ್ನು ಯಾರು ಹಾಕಲಾರರಷ್ಟೇ. ಆಮೆನ್. చెప్పు. హల్లెలూయా. ఎవరంటే పునాది సంఘానికి? సభೆಗೆ బునాది ಯಾರು? మై ఐడియాలజీ అనుకుంటా నేను. అకార్డింగ్ టు మై ఐడియాలజీ ఐ విల్ బిల్డ్ ద చర్చ్ ఆఫ్ ద గాడ్. ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ మై బై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. డోంట్ బిల్డ్, డోంట్ ట్రై టు బిల్డ్. ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని మందిరం బలంగా కట్టునుగాక. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నీ విశ్వాసులను బలపరచునుగాక. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ నీ శేషాన్ని కాపాడునుగాక. ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ వారిని పరిశుద్ధాత్మతో నింపునుగాక. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ತುಂಬಲಿ. ప్రైజ్ గాడ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. 3:16 చదవండి. 16 అదే సేమ్. మీరు దేవుని ఆలయమై
తెలుసా తెలుసా తెలుసಾ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ఏడుంది ఆలయం? ಆಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? చర్చ్ వెళ్ళేదా బ్రదర్? ಚರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮಂಗಲ್ಪೇಟ ಮಂಗಲ್ಪೇಟ್ನಾಗ ಎಕ್ಕುಟಿಂಡ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇದ ಎಲ್ಲದ? ಅಮ್ಮ ನಾಳೆಗೆ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ ಹಿಂಗ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ వెళ్ళేదో అతిశయపరులు నా మందిరం ఏమనుకుంటున్నావు? రాది మీద రాయి కట్టేది కూలిపోతుంది. ఏమవుతుంది? ఉంటుందా కూలుతుందా? నువ్వే చచ్చిపోయినాక నీ మందిరం నీ అనుకొస్తుందయ్యా. మీరు నీవు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని ఆమేన్ బ్రదర్. ప్లీజ్ లిసన్ దిస్ వర్డ్, లిసన్ దిస్ వర్డ్ కేర్ఫుల్లీ, ప్లీజ్ కేర్ఫుల్లీ. ఇంతవరకు వేరు, ఇప్పుడు వేరు. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇರೆ, ಇವಾಗ ಬೇರೆ. మీరు ನೀವು దేవుని ఆలయమై ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀರೆಂದು. దేవుని ఆత్మ ఎవరమ్మా? వేర్ ఈజ్ ద చర్చ్ ఆఫ్ ద న్యూ టెస్టమెంట్? వేర్ ఈజ్ ద న్యూ చర్చ్ ఆఫ్ ది గాడ్? వేర్ ఈజ్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ చర్చ్ ఆఫ్ ది గాడ్? విచ్ గల్లీ, విచ్ సిటీ, విచ్ కంట్రీ, విచ్ కాంటినెంట్? వేర్ ఇట్ ఈస్, వేర్ ఇట్ ఈస్? Where can I search for this God, church of the God? ದೇವರ ಸಭೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ? ಯಾವ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ? ಯಾವ ಖಂಡದಲ್ಲಿದೆ? ఎక్కడుందంట? ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ? దేవుని ఆత్మ మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని. గట్టిగా చెప్పు. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. నీవు దేవరా? ఆమేన్. ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರಪ್ಪ ನೀವು? ನೀವು ಯಾರು? You are the temple of the Lord. ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ. You are the temple of the Lord. ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ. Yes, I am temple of the Lord. ಹೌದು, ನಾನು ದೇವರ I ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. say courageously, ಧೈರ್ಯಂతో ಮಾತಾಡು. ನಾನು ದೇವರದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ దేవుని ఆలయం, ನಾನು ದೇವರ ಆಲಯ. దేవుని ఆలయం. ನಾನು ದೇವರ ಆಲಯ. What is you are? ನೀವೇನು? ನೀವು ಯಾರು? What is you are? Glory. హల్లెలూయా. ఎక్కడికి వచ్చింది ఈ ఆలయము? ఈ ఆలయం ఎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ? గల్లీలో లేదయ్యా, ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, కొండ మీద లేదయ్యా, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಲ್ಲ, యెరూషలేములో లేదయ్యా, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ, గల్లీలో లేదు, ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ఢిల్లీలో లేదు, ఢిల్లీಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, అమెరికాలో లేదు, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ. Never. I cannot find it anywhere. దేవుని ఆత్మ వచ్చి మాట్లాడితే, ದೇವರ ಆತ್ಮ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. దేవుని ఆలయం ఎక్కడ లేదు, ದೇವರ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, నేనే నా దేవుని ఆలయం. ನಾನೇ ದೇವರ ಆಲಯ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అమ్మా గ్లోరీ. హల్లెలూయా. దేవుని ఆత్మ You are the temple of the Lord. You are the temple of the Lord. ನೀವೇ ದೇವರ ಆಲಯ. హల్లెలూయా చెప్పు. హల్లెలూయా ಹೇಳ್ರಿ. గోడల, ಗೋಡೆಗಳ, ఈ డెకరేషన్ లో, ಈ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗಳ కాదు, ಅಲ್ಲ. గుండె మీద చేసుకో. ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೋ. దేవా, ದೇವಾ, నీ ఆలయాన్ని నేను. ನಿನ್ನ ಆಲಯ ನಾನು. ఆమేన్. ಆಮೇನ್. ఎవరు? ಯಾರು? ఎవరు? ಯಾರು? ఎవరు? ಯಾರು? ఏమింటున్నావు? ఎవరు ఎల్లు. నీవు? నేను ಇನ್ನೇನು ఎవరు ಯಾರು? నీవు? ನೀವ್ಯಾರು? ఎవరు నీవు? ನೀವ್ಯಾರು? Who are you? ನೀವ್ಯಾರು? Who are you? ನೀವ್ಯಾರು? Who are you, my dear brother? ನೀವ್ಯಾರು? Who are you? You are the temple of the ನೀವು Lord. ದೇವರ ಆಲಯ. Glory unto the Lord. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು. Hallelujah. హల్లెలూయా. నేను దేవుని ఆలయం. ನಾನು ದೇವರ ಆಲಯ. నాలో ఎవరుంటారంట? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಂತ? దేవుని ఆత్మ నివాసం చేస్తది. గ్లోరీ. ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿವಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ. నేను దేవుని ఆలయం. ನಾನು ದೇವರ ಆಲಯ. దేవుని ఆలయంలో ఎవరుంటారంట? ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಂತ? నేనుండను. ನಾನಿರುವುದಿಲ್ಲ. నా అధికారం ఉండదు. ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ నా ಇರುವುದಿಲ್ಲ. పద్ధతులు ఉండవు. ನನ್ನ ಪದ್ಧತಿ నా ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ఆచారం ఉండదు. ನನ್ನ ಆಚಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. లోక పద్ధతులు ఉండనే ಲೋಕ ఉండవు. ಪದ್ಧತಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. దుర్మార్గులారా కట్టండి, చక్క కట్టండి. ದುರ್ಮಾರ್ಗರೇ. గ్లోరీ. హల్లెలూయా. నా దేవుని ఆలయం అది. ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯವದು. ఎవరుంటారు ఇంట్లో? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ఎవరుంటారు? ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? దేవుని ఆత్మ. ದೇವರ ಆತ್ಮ. నివసించుచున్నారు. ఆమేన్. ಆಮೆನ್. ఒంటరిగా ఉన్నా ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಿದ್ದರು. ఎవరున్నారు నాలో? ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ఐఎమ్ నాట్ ఎలోన్. ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಲ್ಲ. ఎవరున్నారు? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నేను ఉపవాసం ఉన్నా. ನಾನು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದೇನೆ. నేను ఒంటరిగా ఉన్నానా? ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಿದ್ದೇನೆ. నాతో పాటు ఇంకో ఆయన ఉపవాసం ఉండి మోకాల మీద ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. మీరు ఎట్లు ప్రార్థన చేయవలెను? ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು మీరు ఎరగరు గనక ನಿಮಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ మీలో నా ఆత్మయుండి ನಾನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಇಟ್ಟು ప్రార్థన చేయవలెను. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ఆయన చూసుకుంటాడు. ಆತನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ప్రార్థించే ప్రార్థన కూడా నీదై ఉండకూడదు. ನಿನ್ನ ಮಾಡುವಂತ నీవు దేవుని ఆలయం అయితే, ನಿನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯ దేవుని ఆత్మ నీలో నివసించుతున్నట్లయితే నివాಸ ఆత్మను ప్రార్థన చేయని. ఆత్మన ప్రార్థన ఆత్మ గోచారును గాక, ఆత్మని నింపును గాక, ఆత్మ వెలిగే చీకటి నుండి బయటకు తీయును గాక. ಆತ್ಮ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲಿ. నా మనసు పాపం చేయమంటుంది. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪಾಪ ಮಾಡುವಂತ ಇದೆ. లోపల ఎవరున్నారు? ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ఎవరున్నారు? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ? పర్మిటెన్స్ ఆయన పర్మిషన్ ఇస్తాడా? ಆ ಆತ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನ? ఎవరున్నారు అక్కడ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ఎవరున్నారు? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? దేవుని ದೇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? దేవుని చర్చ వెళ్తుంది. దేవునికి స్తోత్ర. ದೇವರ ಆಲಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೆನ್. నువ్వు ప్రయాణం అవుతున్నావు. ನೀ ಪ್ರಯಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ఎవరున్నారు? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? అది దేవుని మందిరము. ಅದು ದೇವರ ಮಂದಿರ. అది దేవుని మందిరము. ಅದು ದೇವರ ಮಂದಿರ. చీకట్లో ఉన్నా, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ వెలుగులో ఉన్నా, ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿದ್ದರು, బంధకములో ఉన్నా, ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದರು, వస్త్రహీనతలో ఉన్నా, వస్త్రహీనత ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರು. ఇది ఎవరు? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು? ప్రైజ్ ది లార్డ్. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ఇప్పుడు చెప్పు, ఇంట్లో వచ్చి కూర్చుంటాడా, నీలో కూర్చుంటాడా? ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗುಡಿದಾಗ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾರ, ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರ? ఆదివారం యేసు ప్రభు జ్ఞాపకం వస్తాడా? ಭಾನುವಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾರ? ఆత్మీయ జీవితములో, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ నిరంతరము ఆత్మ పని చేస్తుంది. దేవునికి స్తోత్రం. నిరంತರ ಆತ್ಮ ಕೆಲಸ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎవరు నువ్వు? ಯಾರು? దేవుని ఆలయం. ದೇವರ ಆಲಯ. హస్తకృత ఆలయంలో ఆయన నివసించాడు. ఇప్పుడు ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆತ ನಿವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. You don't want to live in the ಆತನ ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇందులోకి వచ్చేవారు ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ఆలయమై, ಆಲಯವಾಗಿ, దేవుని ఆత్మతో నింపబడిన వారై, ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ఇక్కడ అడుగు పెట్టుదురు గాక. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಿ. హల్లెలూయా. 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 ఆలయంలో ఆత్మ లేదు, ಆಲಯದಲ್ಲಿ ఆత్మವಿಲ್ಲ, మందిరంలో ఆత్మ లేదు, మందిరದಲ್ಲಿ ఆత్మ ಇಲ್ಲ, ఆత్మ నీలో ఉంది. ఆత్మ నిన్నಲ್ಲಿದೆ. నీవు ఈడికి వస్తే ఆత్మ ఇక్కడికి వస్తుంది. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆತ್ಮ నువ్వు ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. లోకంలోకి వెళ్తే లోకంలోనికి ఆత్మ వెళ్తుంది. ನೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಲೋಕದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ప్రతి ಬರ್ತದೆ. పరిస్థితిలో నీవు వెళ్ళినప్పుడు ఆత్మ నీలో వస్తుంది. ಪ್ರತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಬರ್ತದೆ. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, యు ఆర్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ ది లార్డ్. ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ. హల్లెలూయా. ಹalleluya. కెన్ యు సే? ಈಗೇನು కెన్ యు ಹೇಳಬಹುದು? సే? ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು, I am the temple of the Lord. ನಾನು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. Don't afraid of any evil realm. హalleluya. భయపడకు, ಭಯಪಡಬೇಡ, ధైర్యముగా ఉండు, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ధైర్యముతో చెప్పు, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳು, ప్రభువా ದೇವರೇ ఇదిగో తీసుకో, ಇಗೋ ತಗೋ, ఇదిగో తీసుకో, ಇಗೋ ತಗೋ, ఇంట్లోకి రా, ಇದ್ರಾಗ ಬಾ, ఇంట్లోకి రా. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಾ. అయ్యా, ಅಯ್ಯ, నీకు చేతులు జోడిస్తాను, ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇನೆ, ఇంట్లోకి రా. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಾ. దీన్ని సిద్ధపరుస్తూ ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. హల్లెలూయా. హalleluya. ఇంట్లోకి వచ్చి ఇంట్లోకి రా. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಬಾ. నీ విడిచిపెడితే నేను బ్రతుకను, ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. నీ విడిచిపెడితే నేను పాపినైపోతా. ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಪಾಪಿ ಆಗ್ತೇನೆ. పాపము నాలోనికి వస్తే ಪಾಪ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ నేను చచ్చిపోతానయ్యా. ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. స్తోత్రం. ಸ್ತೋತ್ರ. పాపం నాలోనికి వస్తే ಪಾಪ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ నేను చచ్చిపోతాను, ನಾನು ಸತ್ತು నేను ಹೋಗ್ತೇನೆ. చచ్చిపోతాను. ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೇನೆ. నన్ను చావకుండా కాపాడు. ನನ್ನ ಸಾಯದ ಬದುಕಿಸಿ ಕಾಪಾಡು. అంతవరకు, ಕಡೆಯವರೆಗೂ, నా మరణం వరకు, ನನ್ನ ಮರಣದವರೆಗೂ లేదా, ಇಲ್ಲ, లేదా, ఇల్లదే, ಇಲ್ಲದೆ నీ రాకడ వరకు కాపాడు. ನೀನು ಬರೋವರೆಗೂ ಕಾಪಾಡು. హల్లెలూయా. హalleluya. హల్లెలూయా. హalleluya. ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు? ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ఇట్ ఈస్ అ టెంపుల్ ఆఫ్ ది లార్డ్. ಇದು ದೇವರ ಆಲಯ. చేతులు జోడిస్తున్నా, ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. చేతులు జోడిస్తున్నా, ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇನೆ. ప్రభు పేరిట చేతులు జోడిస్తున్నా. ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇನೆ. స్వతంత్రముగా కాదు, స్వతంత్రರಾಗಲ್ಲ. హల్లెలూయా. హalleluya. ఒక పరిశుద్ధాత్మకు బానిసగా మాట్లాడుతున్నా. పరిశుద్ధానికి గులామనాಗಿ మాట్లాడుతాను. హల్లెలూయా. హalleluya. వాట్ కెన్ సే, వాట్ కెనాట్ సే. ఏం మాట్లాడాలి, ఏం మాట్లాడకూడదు.
వాక్యం ಹೇಳ್ತದೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. నిన్న ఈ అధికారం దేవునికి ఇవ్వు. ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ದೇವರಿಗೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నీలో ఉంటాడు, నీలో ఉంటాడు, నిన్నలో ఇర్తాನೆ. నీలో ఉంటే నీ కుటుంబంలో ఉంటాడు, నిన్నలిద్దరు నీ కుటుంబంలో కుటుంబంలో ఉంటే నీ బిడ్డల్లో ఉంటాడు, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ నీ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. కుటుంబం అంతటి ఉంటే ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. నీతో పాటు నీ సంఘంలోనికి వస్తాడు, సభೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ. మోసుకొని వెళ్ళు, ఎత్తుಕೊಂಡು ಹೋಗು. పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి, పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ఒక ఇల్లుగా మారిపో, మನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗು. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఆయన మందిర ఆవరణంలోనికి ಆತನ ಮಂದಿರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ధైర్యముతో కాలు పెట్టి నిలబడు, ధైర్ಯವಾಗಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ನಿಂತುಕೋ. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. రెండు మోకాల మీద ఉందాము దేవుని. మరి మొలకాల ಮೇಲೆ ಇರರಿ. ప్లీజ్ ప్లీజ్ మోకాల మీద, ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬರ್ರಿ. ప్రభువా ದೇವರೇ నాలోనికి రాయ్యా, ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಾ. కాలిం కాలిం పిలువు, ಕರಿ పిలువయ్యా ఆయనను. ಕರಿ ಆತನನ್ನು ಕರಿ. దేవా ದೇವರೇ నీకు దండం పెడతానయ్యా, ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. నాలోనికి రా, ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಾ. నేను బ్రతకాలనుకుంటున్నాను. ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಂತ ఈ ಇದ್ದೇನೆ. లోకం నన్ను చంపేస్తుంది, ಈ ಲೋಕ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. నేను బ్రతకాలని ఆశ ఉందయ్యా, ನಾನು ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆ ಇದೆ. నీలో బతకాలని ఆశ ఉంది ప్రభువా. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆ ಇದೆ ದೇವರೇ. ప్రార్థించు, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ, మొరపెట్టు. ಮೊರೆ ಇಡ್ರಿ. ఉన్నాడా నీలో దేవుడు? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನ. రేకుల్లో కాదు, ಈ ಟೇಣಿನಲ್ಲ, ఈ రాళ్ళలో కాదు, ಈ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲ, జీవము గల రాయి అయిన నీలో యేసున్నాడు. ಜೀವನ ಕಲ್ಲಾದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಸಿದ್ದಾನೆ. ప్రార్థించవా? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయం యథార్థమైన ప్రార్థన, ಈ మధ్ಯಾಹ್ನ ಸಮಯ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. చచ్చిపోయిన పాపికి బతికిస్తున్నావు, ಸತ್ತೋದ ಪಾಪಿಗೆ ಬದುಕಿಸ್ತಾನೆ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రార్థించు కొంచెం సేపు, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ఇంతసేపు విన్నాము కదా, ಇಷ್ಟೊತ್ತು వాట్ ఇస్ రాంగ్, వాట్ ఇస్ రైట్, ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು. రీకరెక్షన్ యువర్ సెల్ఫ్. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, పరీక్ష చేసుకో, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. దేవునికి మొరపెడదాం. ಕೈ ಇಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಬರೋಡ್ರಿ. నేను కాదయ్యా, ನಾನಲ್ಲ, ఇది నీ ఆలయం, ಈ ಆಲಯ ನಿನ್ನದು. ఇందులోకి రా, ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಬಾ. అడుగు, ಕೇಳು, కళ్ళు మూసుకొని ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು నీ పాపాన్ని లెక్క చేసుకో. ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೋ. yes, ಹೌದು, it is the will of the God. దేవుని చిత్తమై ఉంది, ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ. it is the will of the God. ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ. మొరపెడదాం, ಮೊರೆ ಇಡರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡರಿ. ನಿನ್ನ ದಾಸನ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. కుమారుడు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకం ఇప్పుడు రాకడ పరిగెత్తున్నా చిన్న బిడ్డలకు కూడి వచ్చిన వారికి నీ శేషములను సకల పరిశుద్ధులకు సదాకాలంతో నడిపించుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుడి నామకు స్తోత్రములు. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. వందనాలు, మీ అందరికీ నా యొక్క వందనాలు. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ఎందుకనగా ಯಾಕಂದರೆ గత సంవత్సరము ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ఎప్పుడైతే స్థలం తీసుకున్నామో, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಈ ಸ್ಥಳ ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ, ఈ స్థలము నేను కొనడానికి రాలేదు. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. దేవుడు మాకు పంపించి ఇక్కడ ఎందుకంటే, ದೇವರು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ, మేము ఖాళీ ఆయన వాక్యం నిమిత్తమే బయటపడ్డాము. అక్కడ
ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఇక్కడికి 130 కిలోమీటర్లు. ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చి ఆయనకు పౌరులుగా నిలబెట్టుకున్న దేవుని ಆತನ ಪೌರರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ఇక్కడ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. సేవ సమర్పి స్టార్ట్ చేసిన మొదటి నుండి ಸೇವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿಂದ దేవుడు ఇంతవరకు నిలబెట్టుకుంటూ ಇದುವರೆಗೆ ದೇವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ఈ సమయానికి ఈ యొక్క దృష్టిలో మాకు నిలబెట్టిన విధానం పట్టుకుని స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం. ಇಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೀಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ఎందుకంటే ಯಾಕಂದ್ರೆ మేము యాత్రికులం. ನಾವು ಯಾತ್ರಿಕರು. ఈ యాత్రికునికి ఒక స్థలం ఉండదు. ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಂತೂ ಇರಲ್ಲ. హైదరాబాద్ నుండి ఈ యొక్క చిన్న సంఘము, ఇది ಸಣ್ಣ ಸಭೆ. చిన్న సంఘము హైదరాబాద్ నుండి ఇక్కడికి రావడం అంటే ಚಿಕ್ಕ ಸಭೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ అంత మంచి ఇది చిన్నది కాదు. ಅದು ಅಂತ ಸುಲಭವಾದದ್ದಲ್ಲ. ఎందుకంటే ಯಾಕಂದ್ರೆ దీనికి ఎంతో డబ్బు ఖర్చు అవుతున్నది. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. కానీ ఎక్కడ బుక్కులు ప్రింట్ తీసుకొని ఎవరి ఇంటికి మేము తిరగలేదు. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮನೆ ಮನೆ ತಿರುಗಿದವರಲ್ಲ. మేము ఏ రోజైతే అనుకున్నామో ಯಾವ ದಿನದಾದ್ರೂ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ ఇంతకు ముందు వేరే స్థలంలో 7,50,000 కొనడానికి మాకు చేత కాలేదు. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳ 7,50,000 ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. అటువంటిది ಅಂತದ್ದು ఈ రోజు 15 లక్షలు పెట్టి ఆ రోజు కొన్నాం. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೃಪೆ దానికి ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. కారణం కూడా ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ మన మధ్యలో బ్రదర్ రమేష్ గారు. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರದರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು. హల్లెలూయా. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. వారికి మేము మొదలు చెప్పాం, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, అయ్యా మా దగ్గర డబ్బులు లేవు, ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, జమ చేసిన మా దగ్గర లేవు. ನಾವು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. అప్పటికప్పుడు దేవుడు ఇస్తే మాత్రం నేను డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పాము ఆయనకు. ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. అప్పుడు ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నాడు, బ్రదర్ దేవుడు ಆತನು ఇస్తాడు. ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. కానీ ಆದರೆ అనుకున్న సమయానికి ಅದಕ್ಕೊಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ఆ డబ్బులు దేవుడే ఇచ్చాడు. ದೇವರೇ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. దేవుని నామముకు స్తోత్రములు. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. అదే రకముగా ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ మళ్ళీ ఈ పని స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ఈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. పని స్టార్ట్ చేసుకున్నట్టు అంత ఈజీ కాలేదు. ಈ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಈಜಿ ಅಲ್ಲ. ఇందులో ఎన్నో ఇరుకులు ఇబ్బందులు ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಕಣ್ಣೀರುಗಳು అన్ని జరిగిన కానీ ಅಷ್ಟು ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ దేవుడు ఆయన కృప యందు నిలబెట్టుకొని ಆತನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ఈ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. యొక్క మందిరం మీద నిలబెట్టినాడు. ಈ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೃಪೆ దేవుని ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. నామముకు స్తోత్రం ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ చెల్లించుకుంటున్నాం. ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. చిన్న సంఘమైన మా బ్రదర్స్, ಸಣ್ಣ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು, మా యొక్క బ్రదర్స్ హైదరాబాద్ వాళ్ళు, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು, సిస్టర్స్, ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು, వాళ్ళ కష్టార్జితం ఎంత అంటే అంటూ ఉంది ఇందులో. ಅವರ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತ ಇದೆ. కానీ ఏ ఒక్కరికి కూడా ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಕೂಡ మీరు 100 రూపాయలు ఇవ్వండి అని మాత్రం ఎవరికి అడగలేదు. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ. తనకు తాను ముందుకొచ్చేసి ಅವರಿಗೆ ಅವರಷ್ಟಿಗೆ ಅವರಾಗಿ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. వాళ్ళు ఏ ఉద్యోగస్తులు కారు, ಅವರು ಕೂಡ ఏ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಲ್ಲ, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులు గారు, ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ఏదో ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಲ್ಲ, కష్టపడి పని చేస్తున్న వాళ్ళు. ಅವರು ಕೂಲಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡುವವರು. ఆ కూలి కష్టంలోనే ಆ ಕೂಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ లక్షలు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఈ రోజు ఇది ಲಕ್ಷಾಂತರ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ఈ రోజు ఇది కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. ಇದು కట్టుವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ కానీ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ఏ ధనవంతుడు ಯಾವ ಧನವಂತರು మాకు వచ్చేసి నేను ఉన్నాను ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯಾರು ಧನವಂತರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, చెప్పలేదు, ಹೇಳಿಲ್ಲ, మేము అడగలేదు. ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ. మాకు చాలా మంది చెప్పారు, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಗೆ అయ్యా ಹೇಳ್ತಾರೆ, ఆయన దగ్గరికి వెళ్దాం నడు, ಅಯ್ಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ನಡಿ, ఆయనకి వెళ్తే 10 లక్షలు తీసిస్తాడు. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. అయితే ఈ 10 లక్షలు తీసుకోవడం నా దేవుడు భిక్షగాడు కాదు. 10 ಲಕ್ಷ ತಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಭಿಕ್ಷೆಗಾರನಲ್ಲ. అందుకని చెప్పేసి దేవుడు ఏ రోజు ఆయన కంప్లీట్ చేస్తాడో అంతవరకు ఆయనే చేసుకుంటాడని చెప్పి ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಈ ಕಟ್ಟಡೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರೋ ಅದುವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾದಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. అంతవరకు నిలబడ్డాము. ಅದುವರೆಗೆ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ఈ రోజు దేవుడు ఆ క్షణం ఇవనే ఇచ్చాడు. ಈ ದಿನ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. అందులో ఇక్కడ కూడా ఇవి జరిగిన విషయంలో కూడా ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಷಯ. ఈ రోజు సాతాను చాలా మందికి విరోధంగానే ఇది లేనిపోయిన వ్యాధులు, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಂಕಗಳು ಬಂದಿವೆ ನಮಗೆ. ఇప్పుడు సంఘస్థులు కూడా చాలా మందికి ఆటంకం, జ్వరములు. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಜ್ವರಗಳು ಬಂದಿದೆ.
అంతవరకు కొంతమంది రానికూడా పోయారు. ಇನ್ನ ಕೆಲವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ఆ రాని నా సంఘ బిడ్డల గురించి కూడా ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థన చేయాలి. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ఇంకొకటి, ಇನ್ನೊಂದು, ఈ సంఘం ఈ రోజు ಈ ಸಭೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ దేవునికి ఎప్పటికీ అనుకరించబడిందా? ఈ రోజు ಸಾರಿ దేవుడికి ఈరోజు అనుకరించబడింది కదా. ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ఇందాక మీరు వాక్యం కూడా విన్నారు. ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ఈ చర్చ్ ఇది నాది కాదు, ಈ ಸಭೆ ಈ ಚರ್ಚ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಮ್ದಲ್ಲ. పాస్టర్ గారు కూడా చెప్పారు ఇందాక. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ఈ చర్చ్ ఇది నాది కాదు, ಈ ಚರ್ಚ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಮ್ದಲ್ಲ, ఇది నా ప్రభుది, ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನದು. ఇందులో ప్రభువు నివసించాలి. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ఇది ನಿವಾಸ మనుషులు నివసించడానికి కాదు, ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ఇది ನಿವಾಸ మనుషుల ఆస్తి కాదు, ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ఇది దేవుని ఆస్తి. ಇದು ದೇವರ ಆಸ್ತಿ ఆ ಆಗಿದೆ. దేవుని ఆస్తి ఎప్పుడైతే ఉందో ಇದು ದೇವರ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ఆయన్నే ఆశీర్వదించుకుంటూ ಆತನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ముందుకు ఇంకా ముందు ಇನ್ನ ಮುಂದು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. నడిపించాలని ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು దేవుని ఎదుట మీ అందరూ ప్రార్థన చేయాలని మనం చేస్తున్నాను. ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ అదే ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. రకంగా ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ఇంతవరకైతే మీకు ఎవరికైతే మీకు ఇన్విటేషన్ పంపించారో, ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೋ, మా యొక్క ఇన్విటేషన్ మీరు తీసుకొని ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ఇంతవరకు వచ్చి ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಬಂದು ఇంత ఆలస్యమైనను ಇಷ್ಟು ಆಲಸ್ಯವಾದರೂ ಕೂಡ ఇక్కడ చెక్కు చెదరకుండా లేవకుండా కూర్చొని ನೀವು ಎದ್ದೇಳದ ಹಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ఇంత మంచి ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ వాక్యం విని ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ మీరు దీవించబడుతున్నారు కాబట్టి నేను సంతోషపడుతున్నాను. ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. తర్వాత ಆದರೆ నేను చివరిగా చెప్పేది ఏంటంటే, ನಾನು ಲಾಸ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ಬಂದ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించగలరు. ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ఎందుకనగా ಯಾಕಂದರೆ సమయం చాలా అయిపోయింది. ಆದ್ರೆ ಸಮಯ ఇందులో ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. షుగర్ పేషెంట్లు ఉండొచ్చు, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ఇంకో పేషెంట్ ఉండొచ్చు, ಆ? వేరే పేషెంట్ ఎవరైనా కానీ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ఈ పేషెంట్లు ఎవరైనా కానీ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ దేవుని సన్నిధిలో మనం కూర్చున్నాం కాబట్టి ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ఆయన ముట్టి స్వస్థపరచడం మనకి ఆయన్నే. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఆ నమ్మకం ద్వారానే ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ఈ రోజు నేను హైదరాబాద్ నుండి ఇక్కడ కూడా రావడం జరిగింది. ಹೈದರಾಬಾದ್ ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು నేను ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. అసలు రాకూడదని కూడా నిర్ణయించుకున్నాను. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ఫోన్ చేశాడు, ಆದ್ರೆ ವೆಸ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, అన్న ఖచ్చితంగా రావాలి, ಅಣ್ಣ ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ప్రభువు చిత్తము ಕರ್ತನ ಚಿತ್ತ ఏమైందో ಏನಾಗಿದೆಯೋ మనం వెళ్ళాలి ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು అని చెప్పేసి బయలుదేరడం జరిగింది. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. అందుకే దేవుడు నన్ను కాపాడిన దేవుడు ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ದೇವರು వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన సన్నిధిలో కాపాడింటారు. ಬಂದ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ದೇವರು ಕಾಪಾಡಲಿ. ఇంతవరకు మీరు ఎంత వాక్యం విన్నారో, ಇದುವರೆಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, వాక్యంలో ఏమి విన్నారు మీరు? ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? నీ దేహమే ನಿನ್ನ ದೇಹವೇ ఆలయము. ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದೆ. ఇది మనుషులు నిర్మించిన ఆలయం. ఇది ಇದು ಮನುಷ್ಯರು ಕಟ್ಟಿದ ಆಲಯವಾಗಿದೆ. కానీ ಆದರೆ నీ ఆలయంలో దేవుడు ఉన్నాడంటే ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ఆ యొక్క జీవ గ్రంథంలో నీ పేరు రాయబడి ఉంటుంది. ಆ ಜೀವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು కానీ పెద్ద ఆలయం ఉందని చెప్పి నీవు రిజిస్టర్ పేరు రాసుకున్నంత మాత్రాన ಬೆಳೆದ ದೊಡ್ಡ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. రాసుకున్న ఎడల ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ నీకు పరలోక రాజ్యంలో నీకు జీవ గ్రంథంలో పేరు లేదు. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. దయచేసి విన్న ప్రతి ఒక్కరు ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು మీ హృదయం అనేది ఆలయంలో ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಂಬ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ఆయన యొక్క ఆత్మను మీరు ఎప్పుడైతే ఆయనలో ఉంచుకుంటారో ಆತನ ಆತ್ಮಪೂರ್ಣನಾದ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೀರೋ దేవుడు మీకు కార్యం చేస్తాడు. ದೇವರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు దయచేసి ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು భోజనం చేసుకొని ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು వెళ్ళవలసిందిగా మనవి చేయించున్నాను. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಆಮೆನ್. అందరికి ప్రభు పేరిట ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ వందనాలు తెలియజేస్తున్నా. ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. మా కోసం ప్రార్థన చేయండి. ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తాం. ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. దేవుడు ఆశీర్వదించును. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ఆమేన్. ಶುಭಂ.